अच्छा, ताहले I think we can start with Principal Sir's permission. Sir? Yes. Okay. Start. Devashridi, I think we can start the program now. And I guess as the program will proceed, others will gradually join in. So a very good evening to everyone. I extend my warm welcome to all the digital viewers on behalf of the organizers of this webinar series, the theme being sustainable living. This is a joint effort by the Department of Chemistry and Department of Food and Nutrition, Raidikhi College. And today is the first lecture of this webinar series. And our eminent speaker is going to give a talk on the magical mangroves, biodiversity and challenges. I'm sure this is going to be very informative and interesting session. In this pandemic time, sometimes we feel very depressed and frustrated because we think that we are living in uncertainty. But I think this small initiative is like a breath of fresh air. Fortunately, we have got this virtual platform where we all can come together and do something productive. So let's learn together. And before starting the program, I would like to request Dr. Devashree Saha, Assistant Professor and Head, Department of Chemistry, Raidikhi College, also a convener of the webinar series, to put some light on the theme of today's event. We all are eagerly waiting to hear from you, Devashree. So kindly unmute yourself and say a few words. Thank you so much, Ruxana. I hope I'm audible. Yes, you are audible. Thank you. Good afternoon, everybody. On behalf, let me switch on the video. Okay. Good afternoon, everybody. On behalf of the organizing committee, I welcome all of you to the first lecture of our webinar series, Sustainable Living. It is jointly being organized by Department of Chemistry and Department of Food and Nutrition, Raidikhi College. Now, what is sustainable living? It is a lifestyle which attempts to reduce the use of Mother Earth's natural resources. Now, in this current pandemic era, when we are all fearing infection from COVID-19 virus, we need to boost our immunity. And immunity boost happens when we lead a healthy and sustainable life. We wanted to motivate our students to lead a healthy and sustainable life. So when me and Ms. Ruxana Irani, Assistant Professor and Head, Department of Food and Nutrition, Raidikhi College, and also a convener of this program, when we came up with this idea of doing a webinar series, sustainable living was the most obvious and relevant theme that we could think of. The series will comprise of lectures related to environmental and nutritional sustainability and viability. Recently, Cyclone Amphan has wreaked havoc in the Sundarban area of South 24 Parganas, causing huge destruction and battering mangrove forest. Our college is in the Sundarban belt, and therefore many of our staff and students have suffered a lot. In spite of that, our students have been brave enough to fight back and compassionate enough to help others who are in greater distress. Our students have operated community kitchen and also collected funds for the needy in this trying time. We are also very proud of them, and we feel it is our moral duty to inspire them further by creating awareness on the need and biodiversity of mangroves. Dr. Shaunak Dotto, the speaker of the day, is a close friend of mine since university days, and in addition to being a chemistry academician, is also a photo blogger. He loves to capture nature via photography and also likes to document his travel stories via blogs. His blogs on Sundarban are really interesting and helpful to anyone who plans to travel there. I have included a few in the brochure.
So when we requested Shonok to give a lecture on mangroves, which will be the first lecture of our webinar series, he kindly agreed. And the topic of the first lecture of our webinar series is Magical Mangroves, Biodiversity and Challenges, to be delivered by Dr. Dotto. Thank you so much. I now take this opportunity to thank our principal sir, Dr. Shoshobindu Jana, who has always motivated us to pursue such awareness programs as this. Thank you so much, sir. I would also like to thank Mr. Shonat Kumar Purkayat, Academic Council Secretary, Raidigi College, for being present here and encouraging our students. We received an overwhelming response from all our students for participation. Thank you so much, all the students. However, since there is a restriction in the number of participants in this online setup, we could not accommodate all the interested students. We hope to see those students who have missed this first lecture in the next one that we plan to conduct soon. Finally, I would like to end this introductory address by hoping that our students and everybody present here today would enjoy Dr. Dotto's lecture on mangroves very much. That's all. Thank you so much, everybody. Over to Ruksana. Thank you so much. Thank you, Devashridi. Am I audible? Yes, yes. Am I audible? You're audible. Yes, you're audible. Okay. A Okay, bit, thank a you bit so louder. much. A bit louder, Oh, I'm maybe. sorry. Yeah. Okay. Okay, thank you so much for explaining so beautifully. Now I would like to request our Honorable Principal Sir to share his views. He has always supported us. Thank you so much, sir, for your tremendous support. He has always infused the feeling of positivity within us. Without his motivation, we would not have started this webinar series. স্যার প্লিজ আমাদের স্টুডেন্টসরা আপনার মুখে কিছু শুনতে চায় আর আমরা তো ডেফিনেটলি স্যার প্লিজ কিছু একটু যদি বলেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি খুব ভালো উদ্যোগ তোমরা তো সবকিছুই বলে ফেলেছো নতুন কিছু বলার নেই প্রায় আমাদের এই ওয়েবিনার সিরিজ তোমরা যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভেবেছো এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার কারণ হচ্ছে যত ওয়েবিনার গুলো হচ্ছে মেইনলি টিচারদের ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে সর্বত্র সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচুর হচ্ছে এবং সেটা মেইনলি কিন্তু টিচাররাই ওরিয়েন্টেড হচ্ছে ন্যাচারালি এটা স্টুডেন্টদের জন্য ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গিতে তোমরা যে এইভাবে ভেবেছো এটা সবচেয়ে ভালো ব্যাপার তোমাদের এই সেমিনার নিশ্চিত সফল হবে তোমরা অনেকগুলো করবে তাই সিরিজ শব্দটা ব্যবহার করেছো তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেটা করার এবং অন্যান্য যে সাব কমিটি গুলো আছে তারাও প্রত্যেকে সাপোর্ট করছে তোমাদের আর বিশেষ করে ডক্টর সৌনক দত্তকে বলি তিনি আমাদের এই সুন্দরবন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম সেই জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন আমরা এখানে প্রতিনিয়ত যাই কিন্তু সুন্দরবনের গভীরে তার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার মতো যে সময় সেটা আমাদের ঘটে না সুন্দরবন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে নানান আর্কিওলজিক্যাল দৃষ্টিকোণে যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে গবেষণার যে কত জায়গা আছে সেটা আমরা ধীরে ধীরে বুঝছি যাই হোক সৌনক বাবু তিনি এসছেন আমরা তার জন্য আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি তো দেখছি যে একটা ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেন ত্রৈমাসিক দ্বিবর্ণ উল্লেখিত হয়নি সেই জন্য আমি কথাটা উল্লেখ করলাম তিনি ফটো ব্লগার ন্যাচারালি তার কাছে অনেক ছবি রয়েছে অনেক ধরনের এবং তিনি পোস্টও করেন আশা করব যে তার কাছ থেকে খুব সুন্দর একটা মনোরম এবং ছাত্রোপযোগী লেকচার আমরা শুনতে পাবো ধন্যবাদ তাকে এবং অবশ্যই দেবশ্রী এবং রুকসানা যারা মূল উদ্যোক্তা তারা না থাকলে তো এই উদ্যোগ বা এই ওয়েবিনারটা হতো না তাদেরকে ভীষণ ভাবে আন্তরিক স্নেহ ভালোবাসা
ধন্যবাদ। আমি এবার Thank you. বলছি যে সৌনক বাবু শুরু করে দিন, কারণ সময়টা তো সংক্ষিপ্ত, অনেকটা Thank বেশি you, sir. সময় তাকে পেতে পারলে আমরাই উপকৃত হব। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mm. Thank you, sir. You have always been the pillar of strength for us. Shonak da lecture start করার আগে Shonak দার কিছু introductory words আমি বলবো, because সবাই Shonak দার ব্যাপারে তো বেশি জানেন না, তো একটা দুটো কথা স্টুডেন্টসদের জানা দরকার, সেই দুটো তিনটে কথা আমি জাস্ট বলতে চাইছি। The most awaited part of today's webinar, our speaker is with us. I would like to introduce him to you all. Dr. Shonak Datta. He has completed his PhD in the year 2012 from Indian Association for the Cultivation of Science in Supramolecular Chemistry. He has done his postdoc from Weizmann Institute of Science, Israel, on crystalline material for 3 years, and then he joined BBIT as assistant professor in chemistry in 2015. And then he joined the Department of Chemistry of Ananda Mohan College in the year 2017 and is still continuing his teaching. Apart from academics, he practices wildlife photography and likes to travel, explores the nature and documents new species. This list is very long, but time is limited. We can't wait anymore to hear from you, Shonak da. So it's over to you, sir. Please, you can continue. Okay. Thank you. Thank you. Okay, good evening, everyone, and thank you to all the teachers for inviting me for first lecture of this webinar series on sustainable living. And I thank Raidehi College that you have conducted such a webinar series for the students mainly. So when we were discussing the topics about our lecture, I thought that why not speak on Sundarban, because we know that recently Amphan has destructed the whole of Bengal, but mainly Sundarban area was devastated to a large extent. We know that people are living in shelter for days after days, and their crops have also been destroyed. So just to keep these things in mind, to keep the importance of the mangroves, I decided that let us make this presentation specifically on the mangrove forests. So what I will do, I will go through the slides. I will describe some of the biodiversity of the place. It's not that you do not know the place because your college is from the mangrove forest in the same belt. So I will try to show some of the biodiversity, some of the animals, birds, and other species, and along with I will discuss some of the ongoing problems, solutions, and challenges. So hopefully you will be, especially students, will be enlightened to some extent. সামনাসামনি থাকলে যেটা হয় যে আমরা সামনাসামনি একটা ইন্টারাকশন হয়, সেটা এখন পসিবল নয়। অনলাইন রিসোর্স কাজে লাগিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। তো আমি এখানেই যা জিজ্ঞেস করার করবো আর নিজেই উত্তর দেবো আর কি, কারণ ওই রেসপন্সটা পাওয়ার জায়গা নেই। তো যাই হোক, আমি এগোচ্ছি। এই যে স্পিসিসটা এখন স্ক্রিনের ওপর আছে, আমার ধারণা নেই যে আপনারা কতজন এটার ব্যাপারে জানেন। বুঝতেই পারছেন যে এটা একটা পেঁচা, আউল। The name of this owl is Buffy fish owl, characteristically seen in the Sundarban area in India. ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সেভাবে দেখা যায় না, একমাত্র কাজিরঙ্গায় কিছু রেকর্ড আছে, তবে অন্যত্র কিন্তু সেরকম ভাবে এটা দেখা যায় না। আসে হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার ওই জায়গা থেকে আসে, সুন্দরবনে স্পেসিফিক্যালি আসে। দেখা যায় এই সময় বর্ষাকালে, এই সময় যদি কেউ সেরকম ভাবে ট্রাভেল করেন তাহলে সুন্দরবনে কিন্তু এরকম আউল দেখার সম্ভাবনা প্রবল। তো এটার নাম হচ্ছে বাফি ফিশ আউল। দেখুন কি সুন্দর
চোখ বড় করে বসে আছে ওপরে, গাছের ওপরে, একদম যেন সারা জঙ্গলের উপর নজর রাখছে। So I will go to the next slide, and again I will have a problem because I can't interact with the students. I would have asked the students to guess the species, but I presume that some of you probably know and some of you probably do not know what is this species. So I will give the answer myself. The name of the species, as you can understand, is it is a turtle. একটা প্রজাতির কচ্ছপ. It's the name of the turtle is the northern river terrapin. What you see in red is more important. It is one of the world's most endangered turtles. Fewer than 50 adults remain in 4 captive locations around the world. মানে অসংরক্ষিত জঙ্গলে এই কচ্ছপটা আর পাওয়া যায় না, যেটা পাওয়া যায় হচ্ছে সংরক্ষিত এরিয়ায় কিছু জায়গায় এই কচ্ছপটা কিছু কিছু জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু তাও সেটা খুব কম, অ্যারাউন্ড 50 অ্যাডাল্টস, মানে সেই নাম্বারটা কিন্তু খুবই কম। যখন কারণটা আমি একটু সার্চ করতে গেলাম, একদম উইকিপিডিয়ার পেজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, একটু হলেও দুর্ভাগ্যজনক যে এই লাইনটা, সেকেন্ড লাইনটা পড়ুন। প্রিভিয়াসলি ইমেন্স নাম্বারস ওয়্যার শিফট ইনটু দ্য ফিশিং মার্কেটস অফ ক্যালকাটা from throughout India. Among the Bengali Hindus, the river terrapin was considered the most delectable of all turtles. খুবই সুস্বাদু একটা রসনা তৃপ্তির ব্যাপার ছিল সম্ভ্রান্ত বাঙালি হিন্দুদের ঘরে এই কচ্ছপটা। এর জেরেই মানে অবশ্যই এটা যে এর জেরেই এদের সংখ্যা এখন প্রায় নামতে নামতে বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে এসছে। তার অবশ্যই একটা কারণ এটা। নেচার ইন ফোকাস ওয়েবসাইট থেকে কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি। ছবিটা অ্যান্ড আর্টিকেলটা শৈলেন্দ্র সিং নামক একজন লেখকের শেয়ার করা, যেটা বলছে যে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট গুলো আছে সেখানে 2007 থেকে 2009 এই সময় সেন্সাস করে একটাও এই কচ্ছপ, যার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে বাটাগুর বাস্কা, এই কচ্ছপটা একটাও পাওয়া গেল না, শূন্য। However, by following up some of reliable leads, they did rediscover some captive specimen in village ponds within Indian and Bangladesh সুন্দরবন। মানে প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু পুকুরে কিছু কিছু পাওয়া গেল, সেইগুলোকে সংরক্ষণ করে আজকে 450-র মতো সংরক্ষিত এলাকায় আছে। বলে রাখা ভালো, এটা পড়াশোনা করে জেনেছি যে এদেরকে প্ল্যান আছে যে এদেরকে ব্যাচে ব্যাচে আস্তে আস্তে অসংরক্ষিত জঙ্গলে ছাড়া হবে, তবে সেটা এক্সিকিউশন হয়নি, রেডিও কলার লাগিয়ে ছাড়া হবে। এবং এরা বাঁচবে কিনা, কারণ অসংরক্ষিত এলাকায় হঠাৎ করে গেলে একটা প্রেডেটরের অ্যাটাকের ব্যাপার থাকে, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো মারা পড়বে, কেউ খেয়ে নেবে, তো সেইটা খুব অনিশ্চিত এদের জীবন অসংরক্ষিত এলাকায়। সো দ্য মেসেজ ফ্রম দ্য author is don't buy turtles or turtle products for any reason. It is illegal. Don't litter water bodies. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আমরা যখন সুন্দরবন যাই বা যে কোনো নদীতে যখন আমরা বোটে করে যাচ্ছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখা যে আমরা যেন নোংরা না ফেলি, বিশেষত প্লাস্টিক ব্যবহারটা একদম কমিয়ে দিতে হবে। তো এই কচ্ছপ নিয়ে আমার যেটা বক্তব্য, মেনলি এই স্লাইডটাই লেখা আছে হিন্দু পত্রিকা 2017 জুলাই মাসের হিন্দু পত্রিকার একটা আর্টিকেল থেকে একদম জিসটা নিয়েছি। A critically endangered resident of the Sundarbans is said to get a new home, beginning a slow journey to recovery from a disastrous decline. It is more threatened than Bengal tiger but far less known. আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্বন্ধে খুব fascinated. We are really attracted by the species, by the royal nature of the tiger, by the attitude and everything. When we go to the Sundarbans, we hope that we get to witness a Royal Bengal tiger, but we do not know about this turtle, which is far more threatened but far less known. তো সেইটা একটা এফোর্ট রিসেন্টলি দেওয়া হয়েছে, বাট আমাদের সচেতনতাটা অতটাও ছিল না যে আমরা কিন্তু সব স্পিসিসের ব্যাপারে জানি বা তারা কোথায় পৌঁছেছে, তাদের বিলুপ্তির কারণ কি, সেইগুলো নিয়ে অতটা গবেষণা বা আলোচনা করি। আরো কিছু তথ্য, আমি কেন এই কচ্ছপটার ব্যাপারে এত বলছি সেটা বলতে গিয়ে আরো কিছু তথ্য এখানে আসছে যে the northern river terrapin is highly aquatic and one of the few species that live in the tidal brackish areas of the estuaries
of the medium and large rivers. নদী যেখানে সাগরে গিয়ে মিশছে, বদ্বীপ তৈরি হয়েছে, যেখানে পলিমাটি জমে জমে একটা গভীর অরণ্য, সুন্দরবনের অরণ্য তৈরি হয়েছে, সেই রকম জায়গা এই কচ্ছপের খুব প্রিয়। It is herbivorous and there are many reports of them feeding on mangrove fruits like কেওড়া and leaves from the tree of বায়েন। বায়েন, কেওড়া, ধুঁধুল আমরা জানি এই গাছগুলো সুন্দরবনে খুবই কমন। তো এই ভেজিটেশনের উপরেই এরা বেঁচে থাকে। যেটা বলতে চাওয়া হচ্ছে, সুন্দরবনস ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ অ্যাকোমোডেটেড দ্য টার্টলস বেস্ট। একদম পারফেক্টলি আইডিয়াল জায়গা এই টার্টলদের জন্য। সুন্দরবনের যে হ্যাবিট্যাট আমরা জানি, এই হ্যাবিট্যাট কিন্তু এই কচ্ছপদের জন্য একদম পারফেক্ট হ্যাবিট্যাট। So it is unfortunate that they are getting lost, and we will hope that efforts are made to substantial extent so that they are saved and they can again live in the wild. So talking of the habitat, I will show you a very beautiful picture of the Sundarban habitat. So what do we mean by a habitat? An ecosystem. We see here some mangrove trees, the green leaves, we see a river that is flowing by, we see some mud flat with some roots projecting outwards, and we see a deer that is grazing on the ground. So this is a perfect balance of nature, the animal and the plants in a perfect habitat of Sundarban. So just reiterating myself, what is a mangrove habitat? Mangrove is a shrub or a small tree that grows in coastal saline or brackish water. The term is also used for tropical coastal vegetation consisting of such species. এই গাছগুলো মূলত কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এদের ক্ষমতা এই প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার অনেক বেশি। এক নম্বর, এরা লবণাক্ত জলে বেশি সার্ভাইভ করতে পারে। দু নম্বর, এদের যে রুটস আছে সেইগুলো মাটির ভেতরে বিস্তার করে না, সেই জন্য এদের পুরো রুট সিস্টেমটা একটু শ্যালো এবং গাছগুলো একটু ফ্লেক্সিবল হয়। অবশ্যই এটা অনেকেই আপনারা জানেন, মানে যেহেতু আপনাদের অনেকেই হয়তো ওখানেই থাকেন, আপনারা অনেকেই এটা এই তথ্যগুলো জানেন, আরেকবার করে বলা আর কি। তো যাই হোক, যেহেতু এই রুটস গুলো যেটা ইম্পর্টেন্ট এবং ইন্টারেস্টিং, যে এই রুটস গুলো যেহেতু জলের মধ্যে বেরিয়ে থাকে অনেক সময়, সেই জন্য সেই রুটের ওপরও কিন্তু একটা নতুন জীবজগৎ তৈরি হয়, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, যেটা জলের তলায় হতে পারে, যেটা অনেক রকম শামুক হতে পারে, অনেক রকম কাঁকড়া হতে পারে, মাছ স্কিপার হতে পারে। একটা মেরিন লাইফের কথা হচ্ছে, যে এই রুট গুলোর জন্য একটা নতুন ইকোসিস্টেম, দ্যাট ইজ ওয়্যার সুন্দরবন and mangroves like Sundarban is very unique and important for the whole ecosystem. So again, an ecosystem, what is an ecosystem? যেখানে ম্যানগ্রোভ গাছ সমষ্টি আছে, মানে অনেক গাছ একসঙ্গে আছে, যেখানে অরণ্য তৈরি হয়েছে এবং সেই অরণ্যের ওপর নির্ভর করে একটা প্রাণী জগৎ তৈরি হয়েছে, সেটাকেই আমি ম্যানগ্রোভ ইকোসিস্টেম বলবো, যেখানে এই ধরনের গাছ অনেকগুলো আছে। একটা ছবি দেখাই, আমি এটাই করব যে মাঝে মধ্যে একটা ছবি দেখাবো, সেই জন্য মানে আমার যে লেকচারটা, যে বক্তব্যটা, সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমি এমনি কোনো বক্তব্য ছাড়াও কিছু কিছু ছবি দেখাবো, সেটা আসছি। তো এখানে আমরা দেখছি যে এই গাছটা যে আছে, গাছের এই ধারে একটা বক উঁকি মেরে আছে এবং এটার নাম হচ্ছে ম্যানগ্রোভ হেরন। পার্টিকুলারলি সুন্দরবনের পাওয়া যায় ম্যানগ্রোভ হেরন, বা লিটল গ্রিন হেরনও বলা হয়। আর এইখানে আমরা দেখছি শিকড়ের ওপর কিছু শামুক বা গেরি জাতীয় যে প্রাণীগুলো আছে, তারা এইখানটায় বাসা বেঁধেছে। তো পুরো সব মিলিয়ে একটা সুন্দর ইকোসিস্টেম, একটা ব্যালেন্স তৈরি হয়েছে, মানে যেটা ডাঙায় আছে একটা পাখি, তারপরে গাছে একদম গোড়ায় একটা কাঁকড়া লুকিয়ে আছে, আবার গাছের শেকড়ে আবার একটা প্রাণী জগৎ। তো এটাই হচ্ছে সুন্দরবনের অ্যাকচুয়াল পিকচার, যে একটা ইকোসিস্টেম কিভাবে একটা অরণ্যের উপর ডিপেন্ড করতে পারে, সেটা মনে হয় আমাদের সুন্দরবন প্রতিনিয়ত শেখায়। জিওগ্রাফি, ভৌগোলিক ব্যাপারটা নিয়ে সেরকম কিছু বলার নেই। আপনারা সবাই জানেন যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা রিভারের সঙ্গম যেখানে হয়েছে, যেখানে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে, ঠিক সেইখানেই বদ্বীপ তৈরি হয়েছে। সেখানে দিনের পর দিন পলিমাটি জমে জমে একটা দ্বীপের সমষ্টি তৈরি হয়েছে এবং তার উপর গড়ে উঠেছে একটা গভীর অরণ্য, যেটা হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন। আমরা দেখে থাকি যে সুন্দরবন কেন ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমি পরে আসবো, কি কি মানে পয়েন্ট ওয়াইজ। এক নম্বর যেটা আমরা শুনেইছি, দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট
ন্যাচারাল হ্যাবিট্যাট অফ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লার্জেস্ট ন্যাচারাল ম্যানগ্রোভ হ্যাবিট্যাট। মানে সেই অর্থে সেই রকম ভাবে ম্যানগ্রোভ হ্যাবিট্যাট বাঘের থাকার জন্য কিন্তু পৃথিবীতে আর নেই। অন্য অনেক জায়গায় অসংরক্ষিত জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু সেগুলো অনেক ড্রাই এরিয়ায়। এই ধরনের ম্যানগ্রোভ এরিয়ায় কিন্তু পৃথিবীর আর কোথাও এত বড় জায়গা জুড়ে বাঘ বিচরণ করে না। সেটা একটা কারণ। আরো অনেক কারণ আছে যেগুলো আস্তে আস্তে বলবো, কিছু কিছু অলরেডি বলেছি। যাই হোক, আরেকটা ছবি হ্যাবিট্যাট নিয়ে আমরা একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখছি। একটা নদী গেছে, একটা মাঠ ফ্ল্যাট আছে, আর কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছি। আমরা কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছি। এই যে হলুদ গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এইগুলোর নাম হচ্ছে হেতাল। হেতাল আপনারা শুনে থাকবেন যে হেতাল গাছের পিছনে বাঘ লুকোয়। এটা ফার্ন ধরনের গাছ। এই গাছগুলোর এত সুন্দর হলুদ সবুজ একটা ডোরাকাটা আছে যে তার পিছনে বলা হয় যে তার পিছনে যদি বাঘ লুকিয়ে থাকে তাহলে ক্যামোফ্লেজটা খুব ভালো হবে। আমি অবশ্য হেতালের পিছনে কখনো বাঘ দেখিনি। আর বাকি যে গাছগুলো দেখছেন ওগুলো ওই বাইন, কেওড়া, ধুতুল এই ধরনের গাছই মূলত আছে। তো এটা হচ্ছে একটা সুন্দর হ্যাবিটেটের ছবি, যে হ্যাবিটেট দিয়ে আমরা কথা বলছি। এর উপর দিয়ে বাঘ বা যে কোনো প্রাণী সুন্দরবনে যাতায়াত করে। তো আমি এগিয়ে যাব। একটা ইকোসিস্টেম কি কি ভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে। কোস্টাল প্রোটেকশন আমরা দেখে থাকি যে যখন ঝড় হয় সুন্দরবনের ওপর দিয়ে মূলত আসে, সুন্দরবন বিপর্যস্ত হয়। সেটা ভারত হোক বা বাংলাদেশ হোক। আমরা দেখেছি যে সুন্দরবন হচ্ছে একটা ভালো ট্যুরিজমের জায়গা। ফিশারিজ মানে নানা রকম মাছ এখানে পাওয়া যায়। ক্লাইমেট রেগুলেশন, আমরা জানি যে জঙ্গল অনেকটা কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে সেটাকে অক্সিজেনে রূপান্তর করে। ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি, আরো অ্যামাউন্টে বেশি। প্রচুর লোক এই সুন্দরবনের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। আরো ওয়াটার ফিল্ট্রেশন, উড, এই ধরনের নানা রকম সার্ভিস আমরা কিন্তু একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে পাচ্ছি। সো দ্য ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট probably we have to understand and evaluate the cost of these mangrove forests to the real extent. What we know is just for tourism, is just for the Royal Bengal tiger, but what we have and what we might lose, this we all have to be aware and pass on to the next generation. We have to create awareness that this is what is remaining, these are the problems, and these are the solutions or probable solutions that can be thought of. threats to this habitat, যে হ্যাবিটেটের কথা বললাম তার মানে সেটা কিসের থেকে আমরা আমাদের ভীতি আছে। অবশ্যই বাঘের থেকে ভীতি আমি বলছি না। বাঘের ছবিটার ব্যাপারে আগে বলি, এটা আমার তোলা একটা বাঘের ছবি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাঘ জাস্ট মুখটা একটুখানি বের করে আছে। আবার আমি বলবো habitat is important, not only the tiger. The mud flat, the roots, the green trees and the tiger, everything makes up nature, everything makes up this ecosystem. একদিন সকালবেলা একটা অষ্টমীর দিন সকালে আমরা এই বাঘটা দেখেছিলাম। আপনারা সবাই ভাববেন যে অষ্টমীর দিন তো পুজোর সময়, পুজো কাটানোর সময়, তাহলে আমরা সেই দিন মানে পাগলামি করে আর কি অনেকে গেছিলাম একটা দল। খুব সৌভাগ্যজনক ভাবে অষ্টমীর দিন সকালবেলা কিছু মুভমেন্ট আমরা ট্র্যাক করতে পারি এবং একটা জায়গায় গিয়ে বোঝা যায় যে বাঘটা এসে ক্রস করবে, তো সেখানে আমরা বাঘটা দেখতে পাই আলটিমেটলি। তো যাই হোক, সেটা বড় কথা নয়। যে থ্রেটস এর কথা বলছি, যে ইন এ recent research it has come up that these mangrove forests are being depleted alarmingly. জমি হারাচ্ছে, আপনারা সবাই শুনে থাকবেন এটা, সুন্দরবন জমি হারাচ্ছে। এর মূলত দুটো কারণ আমি এখানে লিখেছি, যে when fresh water inflow is missing, there is change in mangrove succession and freshwater loving species of mangroves are replaced by saltwater loving species. Second reason is the immediate impact of salinity will be on the fishing community, where commercially sought after fish species will be replaced by fish that does not have as much market value. দুটো ইম্প্যাক্ট। এক নম্বর হচ্ছে যেখানে নদী এসে সাগরে মিশছে সেখানে একটা ভারসাম্য আছে নদীর জলের, মিষ্টি জলের এবং নোনা জলের। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আমি এটা কিন্তু আবার রিসার্চ আর্টিকেল থেকেই বলছি, রিসার্চ আর্টিকেল নয়, অ্যাকচুয়ালি পাবলিশ পেপার থেকে বলছি, হিন্দু পত্রিকার একটা
পেপার থেকে যে সুন্দরবনে লবণাক্ত জলটা বেড়ে যাচ্ছে, ফ্লো অফ inflow of the sweet water from the rivers are decreasing. That is why the species of the rivers are decreasing, that of the salt water are increasing. That will have a different impact on the business, fishing business. That's a different setup. But what is more important is that the salinity will eat up the soil. বেশি ক্ষয় হবে, মাটি বেশি ক্ষয় হবে। আমরা নাম্বারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমরা এখানে দেখি যে গোসাবা, ডালহৌসি, ভাঙাদুনি, জাম্বুদ্বীপ এই ধরনের যে দ্বীপগুলো আছে তাতে একদম হিন্দু পত্রিকা থেকে আমি নাম্বার তুলে দিয়েছি। 1986 সালে যত স্কোয়ার কিলোমিটার ছিল তার থেকে অনেক কম দেখা গেছে সেন্সাসে। 2012-তে কিন্তু সাবস্টেন্সিয়ালি জমির এরিয়া কমে গেছে, বর্গক্ষেত্র অনেকটা কম। এর কারণ কিন্তু এক নম্বর তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য ওয়াটার লেভেল রাইজ করছে, 2 নম্বর হচ্ছে স্যালিনিটি বাড়ছে সুন্দরবন এলাকায়, সেই জন্য আস্তে আস্তে জমি হারাচ্ছে সুন্দরবন। এটাই আপনারা শুনে থাকবেন, আপনারা এটা অনেকবার শুনে থাকবেন যে 50 বছর পরে হয়তো সুন্দরবন আর থাকবে না, এই ধরনের অনেক আর্টিকেল এমনি পপুলার নিউজ পেপারেও আসে। তবে সেটার কিন্তু খুব মিথ্যে নয়। 50 বছর না হলেও in the far future we are uncertain if the total island will remain, because we already know of places where there was villages but now there is no villages. Whether we will remain and a very pretty face from the mangroves, the rhesus monkeys, আমরা বাংলায় এটাকে লাল মুখ বানর নামে চিনি। মা এবং বাচ্চা একটা খুব সেন্সিটিভ মোমেন্ট, যখন মা ইনজিওর্ড হওয়া সত্ত্বেও তার বাচ্চাকে কোলে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, and the expression of the child is a mixture of safety and a mixture of panic, and it gives a cry that whether we can survive such a cry if we perceive in that manner. তো আমি একবার প্রথম ঘটনাটার ব্যাপারে ফিরে যাচ্ছি, যে আমরা বলছিলাম একটা কচ্ছপ সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। why are we at all concerned about one species? একটা স্পিসিস সে হারিয়ে গেল কি, তারপরেও আমাদের কি যায় আসে? একটা হারাবে, দুটো হারাবে, এত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্পিসিস আছে, তো কি এমন এসে গেল সেইটা আমাদের মাথায় আসতে পারে। the fact is that every day 150 to 200 species of plant, animal, trees and birds are getting extinct. প্রতিদিন বিলুপ্তিকরণ হচ্ছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিন কিন্তু এই রেটটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। যে রেট অ্যাকচুয়ালি হওয়ার কথা সেই রেটের থেকে অনেক বেশি। এরকম ভাবে আস্তে আস্তে আমরা প্রকৃতিকে হারাচ্ছি, ভারসাম্যটা হারাচ্ছে। তার জন্য অনেক কনসিকুয়েন্স আমাদের ফেস করতে হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টাল কনসিকুয়েন্স বলুন, বা সেইগুলো আবার রিলেটেড টু হিউম্যান লাইফ। So that is a different issue. My picture here is that of lesser whistling ducks in the mudflat. There again a symbolic picture where they are seeking identity. And if you know about lesser whistling ducks, if you know about ducks, then you might know that these lesser whistling ducks are very common. এমন কিছু দুর্লভ প্রাণী নয়, যে কোনো গ্রামে গঞ্জে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন। মাইগ্রেটারিও নয়, অন্য জায়গা থেকে যে আসে এমনও কিছু নয়। আমি শুধু এইটাকে রেখেছি কারণ এইরকম মাড ফ্ল্যাটে লেসার হুইসলিং ডাক খুব একটা দেখা যায় না। তাদের নর্মাল হ্যাবিটেট হচ্ছে জল। তো আমি এই ছবিটা এখানে রাখলাম, একটা অদ্ভুত হ্যাবিটেটের মধ্যে ওরা বসে আছে দুজনে, এবং উই ক্যান এগেইন পারসিভ দ্যাট ইন কনসিকুয়েন্স অফ সিকিং আইডেন্টিটি টাইপ অফ পিকচার। সো what is the ultimate consequence we are looking at? The worst ultimate consequence is that there will be no more of these islands. আমরা ভাবতে পারি যে এইখানে আর যেখানে আর কি গ্রাম ছিল সেখানে আস্তে আস্তে সাগর চলে আসছে। সাগর দ্বীপেরই একটা ছবি এটা। একদম দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে বাড়িগুলো আছে বাড়িগুলোর পাশেই প্রায় সমুদ্রের জোয়ারের জল এসে লাগছে। আরেকটা ছবি দেখাই, বাড়ির থেকে হাঁটা পথ যেটা সেটা জলের তলায় যখন জোয়ার হচ্ছে। ভাবতে পারেন যে এদের এখানে যখন বন্যা হয় বা ঝড় হয় তখন কি অবস্থা হয়। সেটা আমি যেটা শুনলাম সেটা খুবই ভালো লাগলো, যে অনেকেই তোমরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছো এবং অনেকেই সাহায্য করেছো। তো তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে আমফানে এরকম পরিস্থিতি হয়তো অনেকেরই হয়েছে সুন্দরবন এলাকায়।
ইম্পর্টেন্টলি যে মানে মেনলি সুন্দরবন এলাকার কথাই আমি বলতে চাইছি। তো এইরকম আমরা কনসিকুয়েন্স কিন্তু আস্তে আস্তে এই দিকে এগোচ্ছে যে আমরা ভাবতে পারি যে আস্তে আস্তে জমি ক্ষয় হচ্ছে, আস্তে আস্তে সুন্দরবন হারিয়ে যাচ্ছে। দ্য রিসেন্ট ক্যালামিটি, একবার যদিও কথা হলো আমফান নিয়ে, আমফান সুন্দরবনকে একেবারেই বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। বিধ্বংসী বেগে একটা ঝড় ধেয়ে এসে আমাদের সুন্দরবন বা গোটা বাংলা সেই তছনছ করে দিয়েছে। আমরা কিছু নিউজ সাইট ফলো করলে দেখবো যে লেখা আছে আওয়ার সুন্দরবন ইজ আনরিকগনাইজেবল, লাইফ আফটার সাইক্লোন আমফান রেক দ্য আইল্যান্ড। মানে আর হয়তো চেনা যাচ্ছে না, অচেনা পরিবেশ, চারিদিকে জলমগ্ন, চাষাবাদের জমি পুকুর নষ্ট হয়ে গেছে। রাঙাবেলিয়ার এক ভদ্রমহিলা বলছেন, আই হ্যাভ বিকাম আ বেগার নাও, অল আই হ্যাড ওয়াজ এ স্মল হাট, গড স্ন্যাচড ইভেন দ্যাট ফ্রম মি। 63 বছরের সাবিত্রী মৃধা এরকম একটা কথা বলছেন। দিস ইজ নট অনলি দ্য quote of one person, this is the normal quote of different many persons. So what we are looking at, we are losing the mangrove that is located in the mouth of the river Ganges and Brahmaputra and Meghna, and spanning across India and Bangladesh, which is hosting a very versatile animal life and also plant life ecosystem, is losing its way. The forest and land are shrinking, people are moving north. আস্তে আস্তে গ্রাম, দক্ষিণের দিকে কিছু গ্রাম এখন আর নেই, তারা জনবসতি কিন্তু আস্তে আস্তে ওপরের দিকে মানে উত্তরের দিকে সরে যাচ্ছে, কারণ তারা জানে যে তাদের ঘর হয়তো সেখানে স্টেবল নয়। তো এইরকম একটা জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আমরা কি হারাচ্ছি সেইখানে কিছু ছবি দেখাই, ওয়াইল্ড লাইফের কিছু ছবি দেখাই, বায়োডাইভার্সিটিটা কেমন সুন্দরবনের। হরিণ, চিতল হরিণ খুব সাধারণ সুন্দরবনে দেখা যায়। A couple of deer are looking at the photographer or the audience, and they are mirror images of each other, just like twin brother. They are standing with same posture. So this is the photograph of spotted deer, বাংলায় আমরা চিতল হরিণ নামে চিনি, খুব কমন। এটা সুন্দরবনে গেলে হয়তো আপনারা দেখেছেন এবং এটা যে কেউ গেলে এটা চোখে পড়ে। সুন্দরবনের অন্যতম ভয়ঙ্কর প্রাণী বাঘের পর আমরা শুনে থাকি যে বাঘের অ্যাটাকে প্রাণহানি হলো, এটাও কিন্তু হয়, কুমিরের অ্যাটাকে প্রাণহানি হয়। এবং দিস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ইমেজেস ফ্রম দ্য ম্যানগ্রোভস, ক্যামোফ্লেজড স্টোরাইন ক্রোকোডাইল, একদম কাদার মধ্যে আঁকো মাখো হয়ে ও মাঠ ফ্ল্যাটে পড়ে আছে, কেউ বুঝতে পারবে না ওখানে একটা কুমির আছে, শুধু চোখটা খোলা, অ্যাওয়্যার about the surroundings, about the prey that is coming nearby on which it will pounce. So while describing the versatility of Sundarban, you cannot miss such a creature. পাখি, পাখি আমরা অত দেখি না, বোটে করে যাওয়ার সময় আর পাখি কত দেখবো, কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর এবং খুব বিচিত্র বিচিত্র পাখি এখানে আছে। তো এর নাম হচ্ছে গ্রিন বিল্ড মালকোহা। পাখিটার নাম গ্রিন বিল মালকোহা। আমি বারবার অনেককেই বলতে শুনেছি এবং নিজেও এখন বলি যে সুন্দরবন ইজ এ ল্যান্ড অফ মিস্ট্রি। ইট ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল দ্যাট হোয়াট বার্ডস and what organisms, what creatures you will find tomorrow. This is a bird that is this is a bird that is actually found in the mountainous regions, but also found in dry regions of Bengal and all over India. But I never thought that I would find it in the mangroves. Beautiful bird with red eyes, কাজলের মতো ঠিক চোখের পাশে আঁকা, সবুজ রঙের বি, কতটা বোঝা যাচ্ছে না, পিছনটা সাদা বলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা, লম্বা লেজ আছে, অনেকটা হাঁড়ি চাচার মতো, কিন্তু হাঁড়ি চাচার থেকে আরো বেশি সুন্দর দেখতে, আরো বেশি লম্বা। তো সেটাই হচ্ছে ভার্সিটিলিটি অফ নেচার। সাপ, সাপ অনেকেই লোকালরা জানেন যে সুন্দরবনের সাপ বিখ্যাত, নানা রকম সাপ আছে এবং অনেক সাপই আছে যারা ভেনোমাস, অনেক আছে আবার যারা নন ভেনোমাস, বেশিরভাগই নন ভেনোমাস। তো দিস ইজ দ্য পিকচার অফ এ গ্রিন ক্যাট স্নেক। দিস ইজ নট ভেরি কমনলি সিন ইন সুন্দরবন, একদম নিজের গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে। খুব মাইনিউট ভাবে যদি দেখি, আমি বলছি তোমরা যদি পারো তাহলে দেখতে পারো যে চোখটা এই সাপের একটু বেশি কালো। তো আমরা এই ছবিটা অনেককে দিয়ে বুঝেছি যে এই চোখের এখানে একটা
ফাঙ্গাল ইনফেকশন সাপটার আছে, which is abnormal, which is not healthy. So that is one characteristic of the picture. So I just kept the picture for describing the biodiversity of the place. So what's at stake? An article from University of Dhaka by Mushaida Sultana Ritu. She had written this article in protest of the Rampur power plant, যেটা কদিন আগে হওয়ার কথা ছিল এবং তার প্রোটেস্টও হয়েছিল যে আমরা বা গভর্নমেন্টের কি কি মাথায় রাখা উচিত। দিস পয়েন্টস একদম পলিসি মেকিং এর মতো, নট পলিউটিং দ্য নিয়ারবাই এরিয়া, নট ডিস্টার্বিং দ্য অ্যানিমালস অ্যান্ড বার্ডস, নট অ্যালাউইং বোটস টু ক্যারি গুডস, not polluting the rivers with harmful substances, not polluting the air that can harm the plants. Anything you do but do not harm the biodiversity, the plants, the trees, the organisms and the river. এইটুকু মাথায় রাখলেই কিন্তু গভর্নমেন্ট পলিসি যখন যে কোনো বিজনেস যদি করে, সেটা ফ্যাক্টরি হোক বা চাষাবাদ হোক, সেইটা মাথায় সেটা তৈরি করার সময়, সেটা ডেভেলপ করার সময় যাতে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা হয় সেইটাই উনি বলেছেন। এবং এটা আমাদেরও অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্ট যে এই জিনিসগুলো যাতে মাথায় রাখা হয়। আমরা মানুষ হিসেবে, আমরা টুরিস্ট হিসেবে, আমরা ওখানকার বসবাসকারী হিসেবে আমরা কি করতে পারি সেইটা আমরা কিছু স্লাইডে এবার ডিসকাস করব। ওই একইভাবে আমি কিছু ছবি দেখাবো আর তারপরে পরে কিছু আর কি তথ্য বা কিছু উপায় বলবো। তো এই ছবিটা হচ্ছে জাঙ্গল ক্যাট। জাঙ্গল ক্যাট মানে আমরা বাঘ, একটু আগে দেখলাম বাঘ, তো এটা হচ্ছে ওই বাঘের মাসি বিড়াল। জাঙ্গল ক্যাট হচ্ছে যাকে আমরা বন বিড়াল বলি। বন বিড়াল মনে হয় অন্য, বন বিড়াল নয়, জাঙ্গল ক্যাট। যাই হোক, জাঙ্গল ক্যাট এই যে ছবিটা, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডকুমেন্টেড ছবি, কারণ ইন দিস পিকচার উই সি দ্য জাঙ্গল ক্যাট hanging by the branch of a tree. So what happened actually, I will tell you the story, that the ground was covered with water during high tide, and therefore the jungle cat saw no other way to get up on the tree and look from there that what is happening in the surroundings. So jungle cat, actually we must know that jungle cat is not an inhabitant of a dense forest. It lives in the boundaries of the forest and the jungle, where the forest is mixing with the jungle. সেইখানে এরা থাকে, কারণ হচ্ছে এরা কিন্তু লাইভ স্টক মানে হাঁস মুরগি ধরে খায়, এরা হাঁস মুরগি চুরি করে গ্রাম থেকে, সেই জন্য এদের গ্রামের কাছাকাছি থাকাটা ইম্পর্টেন্ট। আবার জঙ্গলেও থাকে, মানে জঙ্গলটা যেখানে হালকা সেখানে থাকে, এরকম গাছ যেখানে আছে যাতে হাই টাইড হলে এরা উপরে উঠে বসতে পারে। এটা একটা খুব স্পেসিফিক ডকুমেন্ট, খুব রেয়ার বলবো না, বাট আনকমন ডকুমেন্ট অফ jungle cat that is accommodating itself in high up in the branch. এত কিছু বলার ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আমরা কি করতে পারি, ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস। আমরা যেভাবে জানি সেইটাই যদি আমরা মানুষকে বলি, ওখানকার মানুষকে মেনলি বলতে হবে যে আরো গাছ কাটলে কি অসুবিধা হতে পারে, সেই ব্যাপারটা। মানুষের বেঁচে থাকাটা জরুরি, একই রকম জরুরি হচ্ছে সুন্দরবনের বেঁচে থাকাটা, কারণ সুন্দরবন বেঁচে থাকলেই তবেই মানুষ বেঁচে থাকবে। এই দুটো একদম কমপ্লিমেন্টারি জিনিস, সেটা যাতে আমরাও বুঝি এবং আমরা যাতে সেটা পাস অন করে দিই। আমরা আমাদের কাছে রেখে দিলেই হবে না, আমরা যাতে পাস অন করে দিই। পিপল অফ দ্য এরিয়া, পিপল অফ বেঙ্গল, anyone should know about the place, about the problems, and we have seen that in this during this Amphan, Sundarban did not get much focus in the national news, and that is actually not a very good circumstance. আমরা চাইবো যে এটা আরো ফোকাসে আসুক, এই স্টোরি গুলো, এই প্রবলেম গুলো আরো ফোকাসে আসুক। এনকারেজমেন্ট টু ইকো ট্যুরিজম খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ওখানে যারা যাচ্ছি অ্যাজ এ টুরিস্ট, অ্যাজ এ ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার, অ্যাজ এ ডকুমেন্টার, অ্যাজ এ রিসার্চার, বা এমনি বেড়াতে জাস্ট রিল্যাক্স করতে ওখানে যাচ্ছি, সেই ট্যুরিজমটা এখন অনেকটাই বেড়েছে। বাট ইকো ট্যুরিজম ওখানকার লোকেদের লাগিয়ে, ওখানকার ন্যাচারাল রিসোর্স লাগিয়ে, আমরা ওখানকার ইকোসিস্টেমটাকে লাগিয়ে
যাতে এই ইকো ট্যুরিজমটা আরো বৃদ্ধি পায়, এটাই হচ্ছে মূল কথা। এটা পলিসি মেকারদের, এটাই ওখানকার লোকেদের বা যারা ট্যুরিজম ব্যবসায় আছে তাদের মনে রাখতে হবে। প্রবলেম হচ্ছে যে যখনই কোনো সিজন হয় তখনই একসঙ্গে অনেক বোট নেমে পড়ে ব্যবসা করতে। সেটা একটু ব্যালেন্স ওয়েতে ভারসাম্য রেখে যদি হয়, যাতে নদীটাও বেঁচে থাকে এবং একইভাবে যাতে জঙ্গলটাও বেঁচে থাকে, ওখানকার মানুষও বেঁচে থাকে। মোস্ট লোকালস আর ইনভলভড ইন ফিশিং, অল্টারনেটিভ লিভিং কিছু জোগাড় করা। ওখানকার মেইনলি যে কাজগুলো আছে, ফিশিং, চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, মধু, এইসবের জন্য ওদেরকে কিন্তু জঙ্গলের ওপর ডিপেন্ড করতে হয়। অল্টারনেটিভ রিসোর্স, বায়ো যে আমরা ফুয়েল গুলো পাই সেইগুলোকে ইউজ করে আমরা যদি অল্টারনেটিভ ওদের লাইভলিহুড আমরা ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে সেটা কিন্তু খুবই ভালো ব্যাপার হতে পারে। আচ্ছা, ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন, এটা একটা খুব ইউনিক ব্যাপার। এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ধারণা ছিল না যে ম্যানগ্রোভকে বসিয়ে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল তৈরি করা যেতে পারে। একটা বড় জঙ্গল, মানে আমি বেশ কিছু গাছ বসালাম, আমার কোনো আইডিয়া ছিল না যে ম্যানগ্রোভে গিয়ে আমি কিছু দানা ছড়িয়ে আসবো এবং তার থেকে আবার গাছ হবে, এটা হয়, এটা আমার ধারণা ছিল না আনটিল আই মেট দিস পারসন। হি ইজ আ টিচার ইন I think Jangipur in a school, and he is actually a resident of সুন্দরবন। বাদিকে এই সময়ের একটা আর্টিকেল দেখবেন, বাদাবন বাঁচাতে দৌড়ছেন ম্যানগ্রোভ ম্যান। ওনাকে ম্যানগ্রোভ ম্যান বলা হয় লোকালি, কারণ উনি শোনা যায় উনি লক্ষাধিক গাছ ওখানে ছড়িয়েছেন এবং সেগুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে। তো ম্যানগ্রোভ আস্তে আস্তে যেমন ক্ষয় হচ্ছে, সেরকম যদি এই ধরনের এফোর্ট, পার্সোনাল এফোর্ট উনি দিয়েছেন এবং উনি একটা দল গড়েছেন যারা এরকম কাজ করেন, তো এইরকম পার্সোনাল এফোর্টে যদি বেশ কিছু জায়গায় আস্তে আস্তে আরো ম্যানগ্রোভ গড়ে ওঠে, এটাও একটা উপায় হতে পারে। সো only for the tourist, I have a request that who are visiting Sundarbans, please be respectful to wildlife. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা যে বাঘ কিন্তু রোজ রোজ দেখা যায় না, বাঘ প্রতি ট্রিপে দেখা যায় না, বাঘ আপনি সারা জীবনে নাও দেখতে পারেন, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি রেসপেক্টফুল, ইউ হ্যাভ টু বিলিভ দ্যাট ওয়াইল্ড লাইফ ইজ স্পন্টেনিয়াস। আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই আপনার পাওয়ার ছিল। প্লিজ অ্যাভয়েড দ্য ইউজ অফ প্লাস্টিক এগেন অ্যান্ড এগেন অ্যান্ড এগেন, দিস ইস্যু ইজ কামিং। প্রাকৃতিক ভাবে যেটা ক্ষয় হচ্ছে বনের মধ্যে, জঙ্গলের মধ্যে, সেইগুলো ব্যবহার করাই শ্রেয়। প্লিজ কোঅপারেট উইথ দ্য গাইড এন্ড দ্য লোকালস। ওখানকার লোকাল লোক যারা গাইডের কাজ করছে, যারা বোটম্যান বা যারা আপনাকে ওখানে থাকতে দিচ্ছে, যারা ওখানকার কটেজের কাজ করছে বা মালিক, তারা কিন্তু খুব ভালো লোক, সরল লোক। তাদের সঙ্গে কোঅপারেট করুন, তাদের সঙ্গে জায়গাটাকে চিনে নিন। এটাই একটা রিকোয়েস্ট যারা ওখানে ট্রাভেল করবেন অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট তাদের জন্য। তো যাই হোক, আমি এত কিছু বলার পরে আমি একটু আমার অলরেডি কিছু বায়োডাইভার্সিটি আমি দেখিয়েছি, আরো কিছু দেখাই টু শো দ্য ইম্পর্টেন্স of the forest area. So this is my first comment from the mangrove of a Royal Bengal tiger. একদম দূরে, প্রায় 1 কিলোমিটার দূরে আপনি যদি ছবিটা দেখেন, এইটুকু জায়গায় একটা বাঘ আছে। এই বাঘটা এখান দিয়ে উঠে এই হেতাল বনের ভেতর ঢুকছে, সামনে নদী এবং আমরা অনেকটা দূরে। হঠাৎই আমরা একটা কিংফিশারের ছবি তুলতেই আমাদের গাইড চিৎকার করে বললেন যে ওই তো বাঘ, তোমরা ওদিকে দেখো। তো সবাই কিন্তু দেখতে পাননি, এতটাই দূরে ছিল, সবাই দেখতে পাননি। তো যাই হোক, এর পরে আমার ওই আগের যে ছবিটা দেখালাম ওই বাঘটা এর পরে আমার দেখা, কিন্তু এটা আমি রাখলাম, ভাবলাম যে প্রথম ডকুমেন্ট হিসেবে I can present this to you because this might be interesting as a picture. Although this picture is not very good, I say that this is a very just a record shot. Just we can see one tiger. The kingfishers. If we miss the kingfishers in Sundarban, it is a sin. আমরা ওখানে অনেক অনেক মাছরাঙা দেখতে পাই। আপনারা যারা যাবেন বা যান, আপনারা এটা চোখে পড়ে থাকবে। সারা ভারতে এই মাছরাঙার ভ্যারাইটি আছে 12টা, তার মধ্যে 7টা আমরা পাই হচ্ছে সুন্দরবন। বিভিন্ন সময়, সব যে সব সময় পাওয়া যায় তা নয়। বাঁদিকের জোন হচ্ছে, এর নাম কলার্ড কিংফিশার, সাদা গলা, তাই জন্য কলার্ড কিংফিশার। পিছনে একটা খুব সুন্দর নীল রং আছে, যখন জলটা ঝাড়ছে তখন একটা সুন্দর প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে, বৃষ্টির পরে ছবিটা তোলা।
ডান দিকের জোন হচ্ছে ব্রাউন উইংড কিংফিশার, একদম খয়েরি রঙের কিংফিশার। এ কিন্তু শুধুমাত্র উইন্টার সিজনেই আসে, একে আপনি সবসময় দেখতে পাবেন না। এটা খুব সুন্দর হাতের মতো ব্রাঞ্চে বসে আছে, যেন ঠিক প্রকৃতি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তার উপরে একটা পাখি এসে বসেছে। আমার কাছে পারসেপশন অফ দ্য পিকচার ইজ লাইক দ্যাট। নেক্সট, the black capped kingfisher. Again, you will only find this kingfisher in the winter season because they are migratory. This is a moment of hunting when the kingfisher is going towards the hunt to snatch a crab, probably মাঠফ্ল্যাট থেকে একটা কাঁকড়া তুলেও রিলিজ করে এরপর খাবে। তো যাই হোক, এর নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ক্যাপ কিংফিশার, বাংলায় অনেকে কালো মাথা বা কালো টুপি কিংফিশার মাছরাঙা বলে। আচ্ছা, এই যে ছবিটা আমি দেখাচ্ছি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা সাদা রঙের পাখি, একদম ধবধবে সাদা। উপরে লেখা আছে লিউসিস্টিক কলার্ড কিংফিশার, লিউসিজম। আমরা মানুষের মধ্যে একটা রোগ জানি, সেতি। অনেকের মধ্যে এই অ্যাবনর্মালিটিটা দেখি যে অনেকের গায়ের রংটা ধবধবে ফর্সা, কারণ সেতি হয়েছে। পাখি বা পশুদেরও এরকম হয়, অনেক সময় প্রোটিনের অভাবে এদের পালকে কোনো রং হয় না, তাদেরকে সেইটাকে বলে লিউসিস্টিক। আর এর একটু অন্য ধরনের একটা অ্যাবনর্মালিটি আছে, সেটা হচ্ছে অ্যালবিনো। অ্যালবিনো নামটা আপনারা শুনে থাকবেন, অ্যালবিনো ইজ মোর কমন ওয়ার্ড। সো লিউসিস্টিক বার্ড ইজ ইন আ ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস position to survive. Why? Because when they go to hunt, they are spotted very easily, and when they live in mangrove, they are hunted very easily. So both ways they are in a disadvantageous situation, so they cannot survive in the long race. They probably get killed or they die early. But anyway, এই যে পাখিটা আমরা দেখেছিলাম অগস্ট সেপ্টেম্বরে, in the August September of 2018, this is an adult bird. আগে যে কলার্ড কিংফিশার নীল রঙের দেখালাম, তারই হোয়াইট। আপনি ভাবুন যে এইখানে নীল রংটা একদম উধাও সাদা রং, ধবধবে সাদা। লিউসিস্টিক কলার্ড কিংফিশার was found in the mangroves in August September 2018. লিউসিজম কে ডিফাইন করেছি এখানে। তো এইরকম যেটা বলছি যে সুন্দরবন হচ্ছে একটা ম্যাজিক্যাল জায়গা, আপনি যে কবে কি দেখতে পাবেন তার কিন্তু কোনো প্রেডিক্টেবিলিটি নেই, কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিছু খুব ভালো পেয়ে যেতে পারেন, আবার কিছু নাও দেখতে পারেন। So that is why I say the mysterious mangroves. This one is one prized catch, dolphin catching a fish. So একটা ডলফিন দেখা খুব ভাগ্যের ব্যাপার, মানে সেটাকে ছবি তোলা তো আরোই ভাগ্যের ব্যাপার, কারণ ও যেটুকু সময় উঠে আবার ডুবে যায়, সেইটুকু সময় দেখে ছবি তোলা, এটা কিন্তু বেশ টাফ ব্যাপার। তো এই সময় কি হয়েছিল, এই সময় আমরা একটু লাকি ছিলাম, কারণ ডলফিনটা একটা মাছ ধরছিল। এই মাছটাকে খেলানোর জন্য ও কিছু মুহূর্ত বেশি নিয়েছিল, 5-6 সেকেন্ড ও মুখটা বার করে মাছটাকে নিয়ে খেলাচ্ছিল, সেই জন্য আমরা এই ছবিটা পাই। এবং ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, এই ছবি আর আমি জীবনে পাবো না। আমি জানি না এই ছবি কতজন তাক করে পেতে পারবে, এই ছবি শুধু ভাগ্যের জোরেই পাওয়া যায়। সো দিস ইজ দ্য ভার্সিটিলিটি অফ ম্যানগ্রোভ, দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য ম্যানগ্রোভ। মেরিন লাইফ, আমি আগেও বলেছি যে মেরিন লাইফটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। ওখানকার জীব জগতের মধ্যে ডলফিন, কাঁকড়া, মাডস্কিপার, এরাও যে আছে, নানা রকম মাছ, এটা ক্যাটফিশ। নেক্সট ছবি দেখবো, একটা সিন্ধু বাজ, হোয়াইট বেলিড সি ইগল যাকে আমরা বলি। বৃষ্টির মধ্যে আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, তার মধ্যে উড়ে যাচ্ছে। যদিও আমি এখানে বলে দিই যে সিন্ধু বাজের অ্যাডাল্ট ভার্সন, যে মানে কমপ্লিটলি গ্রোন যে সিন্ধু বাজ হয়, তারা কিন্তু এর থেকে অনেক সুন্দর দেখতে হয়। তাকে আমি কখনো সুন্দরবনে দেখিনি, বাট দিস ইজ এ জুভেনাইল white bellied sea, and very it is flying in the forest and within the range. Very low light shot, a very difficult shot, but anyway, we were lucky that we got we could witness such a species. So basically in a nutshell যা বলতে চাইলাম যে ম্যানগ্রোভ কি, ম্যানগ্রোভ হচ্ছে the largest সুন্দরবন কি, সুন্দরবন হচ্ছে the largest mangrove habitat for Royal Bengal tiger. প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এই পয়েন্টটা, আমরা আগেও মেনশন করেছি যে বাঘের জন্য, বেঙ্গল টাইগারের জন্য একটা ম্যানগ্রোভ হ্যাবিটেট এবং লার্জেস্ট পৃথিবীতে। বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট অ্যাকোমোডেটিং থাউজেন্ডস অফ স্পিসিস, এই ইকোসিস্টেমটা ইউনিক, অ্যান্ড ইট ক্যান
accommodate more than thousands of species. The forest delta supporting livelihood of over 3 million people. মানে প্রচুর প্রচুর মানুষ এই জঙ্গলের উপর নির্ভর করে আছে। জঙ্গল যদি না থাকে তাহলে বলা যায় না যে কত মানুষ কাজ হারাবে। A huge buffer to mainland India, Bangladesh from cyclonic storms. এই যে আমফান এলো, আমফান যদি তীব্র গতিতে সুন্দরবনকে টপকে কলকাতায় আসতো তাহলে ভাবা যায় না যে কলকাতা কিরকম বিধ্বস্ত হতে পারতো। সুন্দরবন সবসময় ভারত বাংলাদেশ দুইয়ের জন্যই একটা প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা গতিবেগ এই ঝড়গুলোর কমিয়ে দেয়, কিছুটা সুনামির জলকে আটকে দেয়। Just like a guard of soldiers to the mainland of Bengal, both Bangladesh and West Bengal. That is the importance of the mangrove forest. That is another importance of mangrove forest. As I said, in one of the evening, I was just taking random pictures, very calm evening. The message is that most cyclonic storms get absorbed. As I said, that এই জায়গায় কিন্তু বেশিরভাগ ঝড় আসে, অ্যাবজর্বড হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি না যে হয়তো ওই জায়গাকার মানুষ বিধ্বস্ত হচ্ছে, ওই জায়গাকার জনজীবনটা বিধ্বস্ত হচ্ছে, বাট স্টিল the forest is saving us in a lot of ways. So that is the importance of this mangrove forest. যে অষ্টমীর দিন আমরা ছবি তুলেছিলাম বাঘের, সেই ঠিক অষ্টমীর দিনে বিকেল বেলাকার একটা গ্রামের ছবি। আমরা গেছিলাম একটা দুর্গাপুজো দেখতে, একদম লোকাল খুব ছোট একটা দুর্গাপুজো, নাটক ফাটক হবে এরকম একটা সময় আর কি। একজন বৃদ্ধ লোক সেই দুর্গাপুজোর দিকে তাকিয়ে আছে, একটা খুব সুন্দর একটা মনোরম দৃশ্য। We know that life in Sundarban is tough due to many reasons: cyclonic storms, infrequent boat service, and remoteness of the place. কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে, সার্ভিস সব সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছানো, সাহায্য পৌঁছানো অতটা সোজা নয়। ডিউ টু টাইগার অ্যাটাকস, যেটা একেবারেই ফেলে দেওয়ার নয়। আমরা জানি যে জনজীবন এটার জন্য ব্যাহত হয়। ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্ট ইজ at a peak in the Sundarban, and that can be discussed in a different talk that anybody can discuss, because this is a very important topic which the government is dealing now. They are giving nets along the forest, on the opposite of which there are villages, so that the wildlife does not cross the river and come to the villages. But again, there are limitations. There are some instances where some fishermen move some net and go into the creeks for fishing, and then animals come from those nets. That is the tragedy. So here again the point of balance comes in. We all have to depend on the forest is depending on us. We are there because the forest is there. We save the forest not because of the Royal Bengal tiger, but for ourselves. Not only because of the Royal Bengal tigers, but also for ourselves. That is the point. Future is uncertain, as I told, as I elaborated in my presentation. Perhaps it is somewhat clear to you that the future of Sundarban is uncertain. We do not know whether in the far vision we can see this mangrove forest, because of the erosion of soil, because of slowly the islands getting eroded away, and the saline water increasing, the water level of the world in total getting increased, and we have to think about the livelihood of the people, not only the forest, also of the people. So everything is in a complicated, intricate balance. But let's try to save the mangroves. Let's try to know. Let's try to understand the place. This is a rich property that we inherit from the past, and let's try to know about the place. Let's try to understand about the place. Let's appreciate the beauty of the versatility that we find there. Let's respect the place. That's what I am saying. Very interesting picture. If we can see, perhaps there is a problem. In contrast, here is a crab, and these marks are pug marks. Pug marks মানে বাঘের পায়ের ছাপ। এই যে বড় বড় গর্তগুলো দেখছেন, এখান দিয়ে বাঘ হেঁটে গেছিল। So the caption is tracing back his trails, but anyway, the point is that let's try to save the situation. Let's try to save this scenery for a long time. This is not particularly possible for any individual, but this is a process that has to be executed in a collaborative way. The government should come up, and also each individual should be responsible while traveling, while
making others aware. And that's it. Thank you. I guess that perhaps you now you are somewhat aware about the biodiversity of the place. Maybe you knew or you know to some more extent, hoping for a new dawn, because we do not know when this dark situation, specifically we are going through a dark phase of coronavirus and lockdown, and on top of that we face the Amphan, so everything is in a mess. Perhaps one day, one fine morning, we'll get up and see that everything is eradicated and we will see a sunlit morning. And with that hope, I thank the organizers, and I thank the viewers who have been patient enough. And thank you all. I will be happy to answer any questions from the audience. Thank you. Thank you, Shonakda. It was truly magical and mysterious. Thank you for letting us experience such a beautiful journey. The pictures were wonderful. The storytelling was amazing. We all really enjoyed it thoroughly. Thank you. So I hope. I think thank you, Shonakda. I think Devashree wanted to say something. Yes, I must say this. I'm sorry I'm interrupting, Ruxana. Thank you so much, Shonak. I must say this. ভীষণ ভালো লেকচার ছিল, অসম্ভব ভালো লেগেছে। না, আমার পার্সোনালি অসম্ভব ভালো লেগেছে, and I'm sure এত প্রাঞ্জল ভাবে, এত সহজ সরল ভাবে ডক্টর দত্ত বুঝিয়েছেন। আমি মানে একদম শিওর যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এবং প্রত্যেকের এখানে ফ্যাকাল্টিদের প্রত্যেকের লেকচারটা অসাধারণ লেগেছে। বাস এইটুকুই। I was over excited. Thank you, Devashree. First of all, I hope that the technological thing was okay. I mean, audio and video was okay. Okay, that was a primary concern, but I hope it was okay. Fortunately, everything has been okay today. Yes. No problem, no technological glitches has happened. So we are really fortunate today. I think just 1 second. We also have Arunimadi with us. So like in the beginning, Arunimadi is not well, so she joined a little later. So I would like to say thanks to her for coming. Yes, Arunimadi was not well today. She messaged me, but I hope she is well now. Okay, I think we should proceed towards the program. We can. হ্যাঁ Arunimadi কিছু বলছে। হ্যাঁ আমি প্রথম থেকেই আছি, মানে শুরু হবার আগে থেকেই আমি লগইন করে আছি। হ্যাঁ এক্সেলেন্ট জব, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আপনার প্রেজেন্টেশন থেকে মানে আপনার যে প্যাশন এই থিমটার প্রতি এবং আপনি যে কতটা একাত্ম এই সুন্দরবনের সাথে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এক্সেলেন্ট জব। আর ম্যানগ্রোভের তাৎপর্যটা নিশ্চয়ই স্টুডেন্টদের কাছে এখন আরো পরিষ্কার। তো মে আই সে আ ফিউ ওয়ার্ডস হিয়ার? Definitely. I was actually hesitating to ask you for saying something, but তুমি নিজে বলেছো. Thank you so much. Yeah, I have a very sore throat and I'm kind of tensed. But anyway, actually এই বছর আমি একটা টক শুনেছিলাম এই ডিজাস্টার এন্ড হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্টের উপরে। তো সেখানে স্পিকার বলছিলেন যে আমরা এতই ওভার পপুলেট করে ফেলেছি পৃথিবীকে যে যেখানে গিয়ে বসতি করার নয় আমরা সেইখান অব্দি পৌঁছে যাই। মানে ভলকানোর পায়ের তলাতেও গিয়ে বসতি করি, আবার রয়্যাল বেঙ্গলের ডেরাতে গিয়েও বসতি করি। তাতে নিজেদেরও বিপদ বাড়ে এবং প্রকৃতিকে অনেকটা বিব্রত করা হয় আর কি। তো সেটা তো আমরা করেই থাকি, মানে আমরা তো মাদার নেচারকে মোটামুটি টেকেন ফর গ্রান্টেড এন্ড উই জাস্ট প্লান্ডার হার রিসোর্সেস করেই যাচ্ছিলাম। তো এতদিন বুঝিনি যে মাদার নেচার ক্যান হ্যাভ সো মেনি weapons up her sleeve, মানে from a tiny virus to super cyclones. I hope we are learning our lesson. কেননা খালি কোভিড এবং আমফান তো নয়, সারা পৃথিবীতে আরো অনেক কিছু হয়েছে এই বছর। ফরেস্ট ফায়ার, লোকাস্ট অ্যাটাক, আর্থকুয়েকস হয়েই চলেছে। So environmental awareness is very important, especially for our next generation. So thank you so much to the two departments who organized this for our students. A very nice initiative. আর শুরুটা এত ভালো হলো
হোপফুলি পুরো সিরিজটা ভীষণ ভালো চলবে। ওয়ান্স সেকেন্ড ডক্টর সৌনক দত্ত, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর প্রিন্সিপাল স্যারকে ধন্যবাদ, আর রুকসানা আর দেবশ্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, দুই ডিপার্টমেন্টকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Ornimadi. Now I think we can move towards our question answer session because students are waiting. They have many questions to ask. So I'll request Joydev and Shravanti to conduct this session. জয়দেব and শ্রাবন্তী, তোমরা একটু স্টুডেন্টসদের যে কোয়েশ্চেন্স গুলো চ্যাট বক্সে এসেছে সেগুলো নিয়ে যদি একটু প্রশ্নগুলো একটু আমাদের স্পিকারকে জিজ্ঞেস করো, খুব ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট অফ অল এত সুন্দর করার জন্য, এবং অবভিয়াসলি যা জিনিসগুলো বললেন সেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু ব্যক্তিগতভাবে সেরকম সুন্দরবন বাট মানে যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে টুকটাক বিভিন্ন বই থেকে একটুখানি পড়ে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, তো সেই সূত্রে কিছু জিনিস আমরা জেনেছি। তো আজকে নর্মালি আমরা যারা পার্টিসিপেট করেছে এখানে, তো তাদের যদি কারো কিছু কোয়েশ্চেন থাকে তারা আমাদের চ্যাট বক্সে লিখতে পারে। আমরা প্রথমত 5 মিনিট তাদের সময় দিয়েছি, যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে। হ্যাঁ, আমি দুটো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বেশিরভাগ জনই এমনি জাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট করে লিখেছেন, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আমি তার মধ্যে দুটো কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। সৌমেন মন্ডল, হ্যাঁ 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 স্যার। তো একটা কোশ্চেন আছে হচ্ছে তনুশ্রী দাস জিজ্ঞেস করছে যে স্যার ইজ গ্রিন ক্যাট স্নেক ইজ ভেনোমাস? না, গ্রিন ক্যাট স্নেক ভেনোমাস নয়, ইটস এ নন ভেনোমাস স্পিসিস। সাপ সম্বন্ধে খুব বেশি জ্ঞান নেই, জাস্ট স্পিসিস কালেকশনের জন্যই আমি ছবিটা তুলেছিলাম। তবে এইটুকু আমি জেনেছি যে এই সাপটা ভেনোমাস নয়। ওখানে মানে সুন্দরবনে আমরা সবাই জানি যে কালাশ, কেউটে এই ধরনের কিছু সাপ আছে যেগুলো মারাত্মক বিষধর, বাট গ্রিন ক্যাট স্নেক ইজ নট আ ভেনোমাস স্নেক। দিস ইজ ওয়ান। সৌমেন মন্ডল জিজ্ঞেস করছেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমফানের কারণে যে ক্ষতি ম্যানগ্রোভ অরণ্যের হয়েছে সেটি পুনরুদ্ধার করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে? খুব ভালো কোশ্চেন। আমি যতটা বুঝি আমি বলি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমফানের জন্য যে ক্ষতিটা মূলত হয়েছে সেটা কিন্তু জনজীবনের, যে তার জন্য আমরা অনেক শহর থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবক যাচ্ছে এবং ওখানকার লোকাল লোকও অনেক কাজ করছে। তবে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের যে ক্ষতিটা হয়েছে, যদি হয়েও থাকে, এই ন্যাচারাল ডিজাস্টারের পুনরুদ্ধার কিন্তু নেচারই করে। সো আমি যে ক্ষতিটা বরাবর বলে গেলাম, that is caused by human beings, মানে because of human activities যে ক্ষতিটা হয়েছে, মানে এই স্যালাইন ওয়াটার, রিভার ওয়াটার, এই কারণে সয়েল ইরোশন, এই জন্য কিন্তু আমরা ম্যানগ্রোভকে বাঁচাতে পারি। যার একটা উপায় মানে যার একটা পদ্ধতি আমি দেখেছি এবং জানি বলেই বললাম যে ইউ ক্যান গ্রো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, বাট পার্টিকুলারলি ডিউ টু আমফান মাস্ক সবাই হাতে করে নিয়ে এসেছে। হ্যালো, সরি একটা ডিস্টারবেন্স হচ্ছে। সুরজিৎ প্লিজ যেখান থেকে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে সেটা একটু মিউট করে দিলে খুব ভালো হয়। বাট পার্টিকুলারলি ডিউ টু আমফান যে ডিস্ট্রাকশনটা হয়েছে সেটা কিন্তু নেচার নিজেই হিল করবে, সেখানে আমাদের পার্টিকুলারলি কিছু করার নেই। ইন জেনারেল obviously we should plant more trees, we should try to make our surroundings more green, that is in general, that is যেটা তোমরা সবাই জানো। আর এই মেথডটা আমি নতুন শুনেছি, এটা আমি আবার বারবার বলছি যে growing mangroves, you can probably go through the article, I can share the article in the WhatsApp group, so তোমরা দেখতে পারো। এটা আমার জন্য নতুন যে এরকম ম্যানগ্রোভ যে গ্রো করে, সেটা আমার জানা ছিল না। বাট সিন্স আই কেম অ্যাক্রস উইথ দিস অ্যান্ড আই টকড উইথ দিস পারসন উমাশঙ্কর মন্ডল, তাই আমি জানতে পেরেছি, এবং হয়তো এরকম ভেতরে ভেতরে অনেকেই করছেন। দ্যাট ইজ ইন জেনারেল টু সেভ দ্য ম্যানগ্রোভস। থ্যাংক ইউ। সাথী ঘোষ একটি প্রশ্ন করেছে। ওকে, গো হেড। হ্যাঁ ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ সাথী বলো। সাথী তোমার প্রশ্নটা বলো। হ্যাঁ ইয়েস ম্যাম, এক মিনিট।
স্যার আমার প্রশ্নটা হলো ম্যানগ্রোভকে ন্যাচারাল ডিজাস্টার থেকে সেভ করার জন্য কি ধরনের প্রিকশন নেওয়া যেতে পারে? ম্যানগ্রোভকে ন্যাচারাল, আবার আমি যেটা বললাম যে ম্যানগ্রোভকে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মানে যখন ডিজাস্টারটা আসে তখন যে ক্ষতিটা হয়, মানে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, যে যখন পাখি বাসা হারিয়ে ফেলে তখন কিন্তু সে দিশেহারা হয়ে পড়ে না, আবার সে পরের দিন বাসা ফুটো খুঁজে সে বাসা বানায়। তো এইটা হচ্ছে নেচারের নিয়ম। এটা আমি আগের একটা প্রেজেন্টেশনে আমি এক জায়গায় বলেছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু লিভ নেচার লাইক হারসেলফ এন্ড লেট দেম গ্রো। মানে আমরা যদি দেখি যে একটা ছোট পাখিকে একটা কুমির খেতে আসছে, তাহলে কিন্তু এটা উচিত নয় যে আমরা পাখিটাকে তাড়িয়ে দিলাম, কারণ দ্যাট ইজ আ ন্যাচারাল ওয়ে। লেট দেম হ্যাপেন in spontaneous manner, because the crocodile is also a part of nature and it will be deprived of food if we shoo away the bird. So these are natural ways. Your question, what is pointing about what we can do to decrease this natural disaster, and that points to the balance of nature that we know. মানে আমরা in general যেগুলো জানি, plant more trees, save water, save natural resources, these are the general norms that we should remember. ম্যানগ্রোভের ক্ষেত্রে আমি পার্টিকুলারলি বলবো আমাদের সেই রকম ভাবে ডিরেক্টলি কিছু করার নেই। আমরা যখন যাব, যদি এরকম কোনো স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সঙ্গে মানে we come across, then we can help, we can know more, and when we are going we should be more responsible, and we should be more cooperative, and we should be more aware. তাহলে কিন্তু ন্যাচারাল ডিজাস্টার যখন হবে, ফর এক্সাম্পল আমফান, তার জন্য নেচার উইল হিল, বাট উই ক্যান হেল্প দ্য পিপল টু সার্ভাইভ দ্য র্যাট, বাট উই ক্যান হেল্প নেচার ইন জেনারেল। বাট ন্যাচারাল ডিজাস্টার কমানোর জন্য আমরা এইগুলো করতে পারি। ম্যানগ্রোভ বাঁচাতে, আমরা ম্যানগ্রোভকে আরো সুন্দর রাখতে কি কি করতে পারি সেগুলো আরো কিছু উপায় আমি প্রেজেন্টেশনেও বললাম, ওইগুলোই। নেক্সট স্নেহা হালদার প্রশ্ন করেছে, স্যার ম্যানগ্রোভস গ্রো করার জন্য কি কোনো পার্টিকুলার সিজন আছে? আমার কোনো আইডিয়া নেই সত্যি কথা বলতে কি, কারণ আমি চোখের সামনে ম্যানগ্রোভ হতে দেখিনি। আমি এই ব্যাপারটার ব্যাপারে শুনেছি, এবং ওনার মানে সংবাদপত্র লিখছেন যে, এবং ওনার সঙ্গে কথা হবে, উনিও বলছেন যে উনি লক্ষাধিক গাছ বসিয়েছেন এবং 1-1.5 বছরের মধ্যে তারা বেশ কয়েক ফুট বেড়ে গেছে। কিছু গাছের চারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঢেউয়ের জন্য চলে গেছে, গিয়ে অন্য জায়গায় আবার সেই গাছগুলো হয়েছে। আমার কোনো নিজস্ব কোনো আইডিয়া নেই, ভবিষ্যতে হয়তো অবশ্যই আমি জানার চেষ্টা করবো, কারণ এটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। সরি, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া ফর মাইসেলফ। আচ্ছা, লাস্ট দুটো প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আমি একটু সহযোগিতা করি, তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে আর কি। একজন প্রশ্ন করেছে যে আমফান আসার আগে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি মানে ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করার জন্য? আপনি উত্তরটা পরেরটা দিয়েছেন, আমফানের পরে কি করা যেতে পারে বা সাইক্লোনের পরে কি করা যেতে পারে সেই উত্তরটা দিয়েছেন, কিন্তু তার আগে এইরকম কিছু আমাদের ডায়মন্ড হারবার বা কিছু কিছু জায়গায় আছে, যখন বড় বানগুলো আসে সেই সময় কামান দিয়ে ওই ঢেউগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয় আর কি। সেই ধরনের মানে আমার মনে হয় ওর প্রশ্নটা ওই রকম ছিল যে মানে কোনো বড় ঢেউ এলে, কোনো বড় জোয়ার এলে সেটাকে কি করে ভাঙা যায়। এখনো পর্যন্ত বোধহয় নেই আর কি, না হলে তো নিশ্চিতভাবে আমাদের সরকার বা বিজ্ঞানীরা সেই ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারতেন আর কি। এখনো পর্যন্ত আমারও সেরকম জানি যে ঝড়টাকে আটকাতে আমরা কিছু করতে পারি কিনা। আমরা জানি যে ঝড় পর্যন্ত হয়নি আর কি, এখনো আমরা পর্যন্ত আফটার এফেক্টটাকে দেখা যায়নি আর কি, কেয়ার করতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নিতে পারতেন আর কি। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল কি জানো, লাস্ট প্রশ্ন যার উত্তরটা দিলেন, হ্যাঁ ওই সিজন আছে কিনা, ম্যানগ্রোভস গ্রো করার কোনো সিজন আছে কিনা? সিজন এখন এক একটা মানে গাছের ফল যখন পড়ে, এই মানে ম্যানগ্রোভ গুলোকে চারা যে আসে, অনেক সময় অনেক গাছের ফলগুলো পড়েই সেখান থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে জলে ভেসে আসে। সেই ভেসে আসা জিনিসগুলোই নিজের থেকে যেখানে পলিমাটি বেশি সেখানে শেকড় গেড়ে বসে যায়,
এটা একদম প্রাকৃতিক ভাবে, মানুষের তৈরি না। আবার অনেক হ্যাঁ, ফল আসে, সেগুলো ভেসে আসে, ফলগুলো বীজগুলো ভেসে আসে, ভেসে এলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বীজ ভেসে আসে, সেগুলোকে ধরে অঙ্কুরোদ্গম করে ঠিক যখন ভাটা হয়ে যায়, যে সমস্ত পলি জায়গাগুলো আছে ওইগুলোতে গর্ত করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে, যে ভাটার টাইমটা ওই সময়টা গর্ত করে তার মধ্যে কিন্তু ওই বীজগুলোকে রেখে দেওয়া হয়, সেগুলো অঙ্কুরোদ্গম হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর কি। খুব সম্প্রতি আমি এটার উপরে পড়েছিলাম, তাই মানে উত্তরটা দিতে পারলাম আর কি। এইভাবে কিন্তু বাড়ে এবং এর কোনো সিজন নেই, বিভিন্ন সিজনে বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন রকম ফল হয়, সেগুলো মানে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ভেসে আসছে, সেগুলোকে কালেক্ট করে কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম বা বীজগুলো প্রস্তুত করা হয়। এই বিষয়ে আমি একটু অ্যাড করতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি তো সাবজেক্ট, মানে সাবজেক্ট না, ও সুন্দরবন মানে কোনো স্পেসিফিক অনেক আর্টিকেল আছে সন্ন্যতের। সুন্দরবন একদম মাল্টিডিসিপ্লিনারি টপিক আর কি। যাই হোক, মানে যে বিষয়ে কোশ্চেন এসছে আর কি, স্যার বললেন এই যে কামান দিয়ে জলের মানে স্রোতের তেজটা ভেঙে দেওয়া, এই বিষয়টা স্যার সুন্দরবনে কার্যকরী হবে না, কারণ ডায়মন্ড হারবারের মতো জায়গায় যেখানে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট গ্রো করানো যায়নি, বা একেবারে দেখা গেছে যে সুন্দরবন সমুদ্র বা নদী তীরবর্তী এলাকায় সভ্যতা রয়েছে, সেখানে এই কামান দিয়ে সাঁড়াসাঁড়ি বান যখন আসে তখন এগুলো প্রয়োগ করে জলের শক্তিটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যেটা সুন্দরবন সহ দক্ষিণবঙ্গের সভ্যতাকে কয়েক হাজার বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটাকে কোনোভাবেই আর কি এই কামান প্রয়োগ করা যাবে না, কারণ যেখানে ল্যান্ড নেই, মানে ল্যান্ড জলের তলায় চলে গেছে, সেখানেও ম্যানগ্রোভের ফরেস্ট লক্ষ্য করা গেছে, সেখানে তো কামান মানে প্লট করা খুব মুশকিল। আর আমরা সৌনকবাবু বলছিলেন পূর্বাশা ইকো হেল্পলাইন সোসাইটি, মানে আমাদের উমাশঙ্কর মন্ডল মানে সঙ্গে আমাদের কাজকর্ম চলছে দীর্ঘদিন ধরে, সেখানে আমরা দেখেছি আফটার আইলা, এই যে আপনি বলছিলেন না, মানে একজন কোশ্চেনও করেছে যে সারা বছর ধরে ঠিক কখন সিজনটা আর কি, স্যার উত্তর দিলেন, প্রিন্সিপাল স্যার বললেন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ম্যানগ্রোভের বিভিন্ন স্পেসিস আছে, সেগুলো বটানির মানে লোকজন ভালো বলতে পারবেন, কিন্তু এই যে সুন্দরীর পাশাপাশি বাইন, গরান, এগুলো এখন বাইন গাছটা দারুণ ভাবে আর কি জনপ্রিয় হয়ে গেছে। এক ধরনের স্পেসিস আছে, সেটা যতটা জোয়ার ভাটা বেশি হবে তার গ্রোথটা তত মানে বেশি হবে। ম্যানগ্রোভের ম্যাক্সিমাম স্পেসিস কিন্তু জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়। এবার তার ফলে কি হয়, ওরা মানে ভেসে ভেসে যখন আসে, আমাদের প্রজেক্টে দেখা গেছে যে পূর্বাশা ইকো হেল্পলাইন সোসাইটির মাধ্যমে স্থানীয় স্কুলের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বা ওই মানে মেয়েরা যারা কাঠ কুড়াতে যায় তাদেরকে 10 টাকা করে দিলে এক ঝুড়ি করে ওরা ফল কুড়িয়ে এনে দেয়। আর আমরা যখন যাই এই শহর থেকে বিভিন্ন মানে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির লোকজন গিয়ে প্ল্যান্টেশন করানো হয়। সুন্দরবন কেন, সারা পৃথিবীর যত ফরেস্ট আছে, ফরেস্ট বাঁচাতে গেলে অ্যাফরেস্টেশন জরুরি, একদম মানে এটাই জরুরি। হ্যাঁ, আমাদের সাবজেক্টের মানে কথা দিয়ে বলি, 1776 সালের রেনেল সাহেব যখন প্রথম ম্যাপ তৈরি করেন, তখন কিন্তু সুন্দরবন ছিল কলকাতা ছাড়িয়ে হুগলি জেলা পর্যন্ত, মানে আদিগঙ্গার বেল্ট জুড়ে তার দুদিকে সুন্দরবন। আমরা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গেলে এখনো কিন্তু ম্যানগ্রোভের মানে স্পিসিস দাঁড়িয়ে রয়েছে, বা কেওড়াতলা শ্মশানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেওড়াতলার নামকরণ হয়েছে কেওড়া গাছের জন্য, গড়িয়ার নামকরণ হয়েছে গড়িয়ার প্রাধান্যের জন্য, মানে গড়িয়া বলে এক ধরনের গাছ এখনো পাওয়া যায়, অনেক ফসিল পাওয়া যায়। আর এই যে মেট্রোর কাজের সম্প্রসারণ হয়েছিল, তখন কিন্তু মানে অনেকগুলো রুট পাওয়া গেছে, মানে তো ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, এটা একটা মানে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা যায়। তো সেই সূত্র ধরে মানে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। আমি 32 বার সুন্দরবন গেছি, কিন্তু এইরকম ফটোগ্রাফি আমি কাউকে মানে করতে দেখিনি, মানে অসাম, খুব সুন্দর। আপনি যে কুমিরের ছবিটা দেখালেন, এটা আমাদের জিওগ্রাফিতে একটা ভাষায় মানে স্যারেরা বলেন আর কি, জিওগ্রাফার মাস্ট বি এ গুড অবজারভার অ্যান্ড মাস্ট বি এ গুড ফটোগ্রাফার। অবজারভেশন পাওয়ার যদি না থাকে, কোনো রিসার্চ মানে রিসার্চ করা যায় না। গেলাম, দেখে চলে এলাম, দুটো চিংড়ি খেলাম কি কাঁকড়া খেলাম, সুন্দরবনকে অনুভব করা যাবে না।
আমাদের যে সমস্ত ভিউয়ার্স এখন রয়েছেন, অডিয়েন্স রয়েছেন, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু মানে ইন্ডিজিনিয়াস। তারা সুন্দরবনের মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে রয়েছে, মানে দে ক্যান ফিল দ্য পালস অফ দ্য নেচার। কিন্তু কিছু কিছু থিওরিটিক্যাল নলেজ না থাকলে প্র্যাকটিক্যালি অনেক কিছু বুঝতে পারবে না। দে ক্যান নট কোপ আপ উইথ দ্য মানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার, মানে দে ক্যান নট ম্যানেজ। আজকের এই যে মানে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বা কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এরকম একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে টু মাচ কন্টেম্পোরারি টপিক, এই যে আমপান হয়ে গেল, তারপরে সুন্দরবন এবং এই যে লকডাউন বা প্যান্ডেমিক ডিজিজ, সেই সময় আমরা ঘরে বসে মানে জীবন্ত সুন্দরবনের একদম লাইভ টেলিকাস্ট আপনার মাধ্যমে দেখতে পেলাম। মানে আপনাকে ধন্যবাদ তো সবাই দিচ্ছে, আমি ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাইছি না। মানে আমি দুই ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করছি আর কি, আগামী দিনে যদি এইরকম মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ হয় তাহলে আমাদের বিভিন্ন সাবজেক্টের মানে সবাইকে জড়িয়ে যদি এইটা করা যেত খুব ভালো হতো। তবে আমাদের যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে, কলেজের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা পরে পাবলিশ করে দিতে পারবো। ভীষণ ভালো লেগেছে, আমি তো মুগ্ধ হয়ে শুনেছি। মাঝখানে একবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, ম্যাডামকে, রুকসানা ম্যাডামকে আমি বললাম যে আনফরচুনেট আর কি, তারপরে দেখি কানেক্ট হয়ে গেল। তা আমি মানে ওই ছবি দুটো ভুলবো না, একটা কুমিরের ছবি আর একটা হচ্ছে পাখি উড়ে যাচ্ছে। পাখি উড়ে যাচ্ছে, আপনি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, আপনার ক্যামেরার কোয়ালিটি যেমন ভালো আর ফটোগ্রাফারের কোয়ালিটিও তেমন ভালো, ভীষণ ভালো। এই যে সুন্দরবন, আপনি আসুন, আমাদের কাজ সারা বছর ধরে চলে। আপনাকে মানে আমি উমাশঙ্কর দার সঙ্গে আপনার কথা বলিয়ে দেবো। মানে আমাদের সঙ্গে শুধু জিওগ্রাফার না, জুলজিস্ট বা বটানিস্ট, সব মানে বিভিন্ন সাবজেক্টের লোকজন আসেন এবং মেডিকেলের হ্যাঁ, খুব ভালো। আপনার তো দেখছি দারুণ, আপনার ব্লগটাও ম্যাডাম শেয়ার করেছেন লিংক, ব্লগটাও দেখলাম। মানে আপনি দারুণ ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করেন, জাস্ট করার জন্য যে করেন। কেমিস্ট্রির লোক হয়ে যে সুন্দরবনের প্রতি এত প্রীতি, সেটা আমাদের অনেকেই জানেন না, কিন্তু আমরা ফিল্ডে নেমে দেখেছি যে সুন্দরবন হচ্ছে একটা টোটাল ওপেন ল্যাব। সেখানে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, কেমিস্ট্রি, বটানি, মাইক্রোবায়োলজি বা জুলজি সবাই গিয়ে সেখানে মানে রিসার্চ করছেন বা কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আজকে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা শুনছেন তাদের কাছে যে মানে প্রশ্নগুলো আমরা পাচ্ছি যে আমপান পরবর্তী কেন, আমরা হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে দেখতে পাবো যে এই ঝড়ের ইতিহাস কিন্তু রয়েছে এবং সুন্দরবনের মানুষ কিন্তু এই ঝড়ের প্রকোপের সঙ্গে লড়াই করে তারা প্রকৃতির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু চলেছে। কোনো সময় কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে তারা পাল্টায়নি। আমাদের এই যে বাঘের আক্রমণে আমরা মরছি, এটা তাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ বাঘ লোকালয়ে আসছে, এটা খবরে মানে শিরোনাম হচ্ছে। আমরা কিন্তু ভালোভাবে যদি অনুভব করি তাহলে আমরা জানতে পারবো যে লোক বাঘালয়ে গেছে। একদম সুন্দরবনের পরিধিকে কমিয়ে সভ্যতার বিকাশ করে আরবানাইজেশন হতে হতে আর কি অনেকটাই চলে গেছে। আমি বিভিন্ন গেটওয়ে দিয়ে সুন্দরবনে বিভিন্ন জায়গা দেখেছি, তাতে করে দেখা যায় যে সভ্যতার এইরকম মানে বজ্জাতি আর কি পরিবেশ বা প্রকৃতি নিতে পারেনি। তাই এই যে ক্যানিং থেকে ঝড়খালি যদি রেল লাইন সম্প্রসারণ হতো তাহলে আরো ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। জানি না অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রজেক্ট মানে কার্যকরী হবে কিনা। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের দুই অর্গানাইজার ম্যাডাম এবং তাদের ডিপার্টমেন্ট টিচার, আজকে যারা সমস্ত স্টুডেন্ট এবং আউটসাইডার বেশ কিছু মানে কৌতূহল রয়েছে আর কি, সেই সমস্ত মানে স্টুডেন্ট স্কলারকে আমি লিংক দিয়েছিলাম, তারাও জয়েন করেছে। খুবই ভালোভাবে মানে প্রোগ্রামটা হলো, আমি ভীষণভাবে এনরিচড হলাম। আমি সুন্দরবন অনেকবার গেছি, কিন্তু আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি জাস্ট একটা কথা বলতে চাইছিলাম কি আমরা এখন আমাদের একাডেমিক কাউন্সিল সেক্রেটারি শ্রী সনত কুমার পুরকাইত স্যারের কথা শুনছিলাম। মানে আমরা মানে এতটাই গ্রেটফুল ওনার কাছে কি মানে ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ড্রাফট মেকিং, ব্রশার তৈরি করা, ওনাকে সেন্ড করার পর থেকেই উনি যেভাবে আমাদের এনকারেজ করেছেন, মানে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পার্ট অফ দিস অর্গানাইজিং কমিটি অনলি। যেভাবে মানে ওনাকে যে ফর্মালি আমি রিকোয়েস্ট করব উনি কিছু বলবেন, উনি নিজেরই মানে একদম নিজেরই ইভেন্ট ওনার, উনি নিজেই নিজের মনে করে আমাদের
আমাদের এত ভ্যালুয়েবল, এত সুন্দর কথা বলেছেন। ইনফ্যাক্ট আমি আর দেবশ্রীদি বলছিলাম কি সনৎ বাবু নিজেই একজন রিসোর্স পারসন, মানে ইন আর কামিং ওয়েবিনার মানে উই ক্যান এক্সপেক্ট ইউ অলসো অ্যাজ স্পিকার। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ সনৎ বাবু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Yes, আমরা এটা ডিসকাস করছিলাম। থ্যাংক ইউ ফর অর্গানাইজিং দিস ওয়েবিনার সিরিজ, বিকজ আমরা এই 25 বছর পূর্তি কলেজের নমনম করে পার করে দিয়ে আজকে লকডাউনে পড়ে গেলাম মানে আটকে। আমাদের কলেজ নতুন হলেও স্যার প্রণব বাবু 4খানা ইউজিসি স্পন্সর্ড ন্যাশনাল লেভেল সেমিনার অর্গানাইজ করতে পেরেছে এবং অসংখ্য সেমিনার স্টেট লেভেল বা ইউনিভার্সিটি লেভেল সেমিনার হয়েছে। কিন্তু ওয়েবিনার সিরিজ এর আগে আমরা জয়েন্ট কোলাবোরেশনে কে কে দাস কলেজ বা মহেশতলা কলেজের সঙ্গে 3খানা লেকচার আমরা করাতে পেরেছি, কিন্তু দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম টু বি এ হোস্ট মানে on behalf of college. I am very much thankful to the Department of Chemistry and Department of Food and Nutrition to organize this type of webinar. Really commendable job, মানে কারণ স্টুডেন্টসদের জন্য এরকম প্রোগ্রাম হয়তো হয় না। ঠিক উনি আমাদের এনকারেজ করার জন্য সেই বিফোর টাইম মানে 30 মিনিটস আগেই এসে যেভাবে আমাদের এনকারেজ করেছেন, মানে সত্যি থ্যাংক ইউ। আর অরুণিমা দি আমাদের জয়েন্ট আইকিউএস প্রিন্সিপাল স্যার সব ক্রেডিট নিয়ে যান না, আপনারা বড়রা যখন মানে স্টুডেন্ট কেউ কিছু বলবেন বলছিলেন নাকি? হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম কিছু। আচ্ছা বলো বলো স্যার। এই যে কিছুক্ষণ আগে বললেন যে সুন্দরবনের গাছ কমে যাচ্ছে এবং ম্যানগ্রোভ গুলো কমে যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনতে পাচ্ছি আমরা। স্যার বলছে এবারে সুন্দরবনের গাছ মেন কমে যাওয়ার মেন কারণই তো ওই মানুষের গাছ কেটে ফেলা। তো সেখানে মানুষের জিনিস 2 নম্বর হচ্ছে হ্যাঁ বলে দাও পুরোটা। হ্যাঁ বলছি স্যার। স্যার বলছে এই যে মানুষ যে মেন গাছ কেটে ফেলছে বা নিজেদের প্রয়োজনে গাছটা কাটছে, কিন্তু মেন আমি কিছু জিনিস দেখেছি সেগুলো হচ্ছে যে গাছের পরিবর্তে যেগুলো ফুয়েল হিসেবে ইউজ হয়, যেগুলো মেনলি ফুয়েল হিসেবে ইউজ হয়, কিন্তু সেখানে যে এই যে বায়োগ্যাস এসে গেছে বা এমনি এই ধরনের যে পেট্রোল ডিজেল বা এলপিজি এসে গেছে ঘরে ঘরে, কিন্তু সেগুলো মানুষ ইউজ করছে না। সেগুলো মানুষ স্টোর করে রেখে দিয়ে সেখানে তাও সত্ত্বেও গাছ কেটে ব্যবহার করছে। মানুষের পয়সাটা মেন দরকার, সেই জন্য সে গাছ কেটে ব্যবহার করছে এবং মানুষের আর্থসামাজিক কিছু প্রবলেম হয়ে গেছে। পর্যন্ত আমি যেটা বলবো যে আমাদের সরি আমি ইন্টারাপ্ট করলাম, তোমার আর কিছু বক্তব্য আছে? বলুন স্যার, বলুন, আপনি বলুন, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা দেখে আছি যে আমরা খুব স্বার্থপর, মানে আমরা এখন হয়তো সুন্দরবনের ওখানকার লোকের কথা বলছি যে ওরা গাছ কেটে চাষাবাদের জন্য জমি ক্লিয়ার করছে, বাট আমরাও তাই করি। তো আমরা এখনো পর্যন্ত কিন্তু অতটা অ্যাওয়্যার হতে পারিনি যে আমরা এটা করছি বলে তার ফলস্বরূপ কি আসতে চলেছে। তো এটার একটাই উপায় যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, মানে একদম টিচিং লেভেলে, একাডেমিক্স লেভেলে আমাদের একটা ইভেন এনভায়রনমেন্টালের একটা কোর্সও আছে, জিওগ্রাফি, সেটা গ্র্যাজুয়েশনে আছে, তো মানে ছিল, তাই না এনভায়রনমেন্টালের কোর্সটা? হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি আমাদের ওইটা পার্ট 3 তে ছিল। আমরা খুব একটা মানে আমি ওটা সব গ্র্যাজুয়েশন মানে যে কোনো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সেই ওরকম একটা কোর্স মানে ওর ইকুইভ্যালেন্ট কিছু একটা থাকে, এভরিওয়ান অ্যাওয়্যার। বাট আমরা ওটা খুব ইম্পর্টেন্স নিয়ে পড়ি না, দেখি না, বাট ওটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোর্সটা। তো এনিওয়ে, এগুলো আমার বলার বক্তব্য একটাই যে একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি একটা জেনারেশন পর এরকম একটা জেনারেশন হয় যারা টোটালি অ্যাওয়্যার হবে। ইটস নট পসিবল যে আমি কাল উঠে দেখবো যে সবাই খুব অ্যাওয়্যার, গাছ কাটা বন্ধ করে দিল বা ফ্ল্যাট বাড়ি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। What we can hope is that after one generation we arrive at a generation যে এরকম দেখছি। আর তুমি যেটা বললে যে ম্যানগ্রোভ কমে যাচ্ছে, তার অনেকগুলো কারণ। 1 নম্বর হচ্ছে ডিফরেস্টেশন, 2 নম্বর হচ্ছে যেটা আমরা জানি যে স্যালাইন ওয়াটার ইনক্রিজিং, সেটাও আছে, এবং সেটার সঙ্গে আবার ইনডিরেক্টলি যুক্ত হচ্ছে ওই ব্যালেন্স অফ নেচার। সেখানকার সুন্দরবনের মানুষগুলো ম্যাক্সিমামের লোকই ধরতে গেলে প্রায় অ্যাওয়ারনেস আছে, প্রত্যেকেরই প্রায় অ্যাওয়ারনেস আছে, কিন্তু তাদের মেন কথা হচ্ছে যে আমাদের যখন এতটাই দারিদ্র আছে, আমরা যেখানে হচ্ছে এলপিজি কিনে নিচ্ছি বা কোনো ফসল ফুয়েল কিনে নিচ্ছি আমরা, তাহলে যে জিনিসটা আমাদের হাতের কাছে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, যেমন গাছ কেটে ফেলতে পারবো আমরা, সেই জিনিসটাকে যখন আমরা এত ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে কেন আমরা পয়সা খরচ করে ওই জিনিসগুলোকে কিনে আনবো? কেন আমরা সেই জিনিসগুলোকে ওটাই তো মেন প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে এখানে।
কাজ করছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, এই পূর্বাশা যেমন সনদবাবু বললেন, ওরা অনেক কাজ করছে, মানে এই ধরনের গ্রামে যাওয়া, মানে ওরা আয়লার পর থেকেই কাজ করছে, এখনো কাজ করছে। তো দেখা যাক, এরকম অনেকেই তো কাজ করছে, বা আমরাও যখন সেরকম সুযোগ আসবে তার সঙ্গে যুক্ত হতেও পারি। তো ওটাই বোঝাতে হবে থ্যাংক ইউ সো যে মাচ স্যার। ডিফরেস্টেশন ইজ নট দ্য সলিউশন। সৌরভবাবু, হ্যাঁ, আমার একটা কোয়ারি ছিল যে আপনি রাজ কাঁকড়ার ছবি পাননি? রাজ কাঁকড়ার ছবি আমি পাইনি এখনো, আমি দেখেছি ওখানে ভালো মানে ভালো রাজ কাঁকড়া রয়েছে আর কি, সেটাই দেখছিলাম। এখনো পাইনি আমি, বিশাল বড় আর কি, দেখেছি। বিশাল। আমরা ওই চরগেরি শান্তিগাছির ওই চরে মানে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন করতে গিয়ে দেখেছি রাজ কাঁকড়া, ও তো এখন বিলুপ্ত প্রায় মানে হয়ে গেছে, কিন্তু আচ্ছা। ওই চরে আমরা বেশ কয়েক বছর আগে বেশ কয়েকটা দেখেছিলাম, কিন্তু এখন সংরক্ষণ করার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে বেশ সংখ্যায় বাড়ছে, আচ্ছা আচ্ছা, অনেকগুলো মানে হয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় হ্যাঁ, আই থিঙ্ক কোয়েশ্চেন্স গুলো থাকবে অনেকেরই। তোমরা যদি মনে করো কোয়েশ্চেন্স গুলো চ্যাট বক্সে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারো, আমরা সেগুলো স্পিকারকে সেন্ড করে তোমাদের আনসার্স গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমি একটা জাস্ট কথা মানে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে ডক্টর অরুণিমা বিশ্বাস আমাদের জয়েন্ট আইকিউএসসি কোঅর্ডিনেটরও, মানে উনি আমাদের মানে ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স শি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং টায়ারলেসলি। সো মানে উনি বললেন কথাটা, কিন্তু ওনাকে মানে ঠিক করে ইন্ট্রোডিউস করা হয়নি, সেটার জন্য আমি এক্সট্রিমলি সরি। আই থিঙ্ক অরুণিমা দি কি আছে আমাদের সাথে এখনো? হ্যালো, অরুণিমা দিও আমাদের সাথে প্রথম থেকেই ছিলেন, এখন মনে হয় না এখন নেই, ও কোনো কারণে তাহলে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, ইটস ওভার টু ইউ দেবশ্রী দি। ওকে ওকে রুকসানা, আরো তো কিছু কোশ্চেন রয়েছে আচ্ছা, চ্যাট বক্সে, কোশ্চেন রয়েছে তো দুটো তিনটে। হ্যাঁ বাবু, ডক্টর দত্তর বোধহয় একটু তাড়া আছে ওর, একটু, হ্যাঁ, তো আই উড রিকোয়েস্ট এভরিবডি to send their yeah, I would request questions. that I would answer these questions in the WhatsApp group. Yes, that's right. He is there in the participation WhatsApp group. তাই সবাই যদি নিজেদের প্রশ্ন ওখানে ফরওয়ার্ড করে দেয় তাহলে ডক্টর দত্ত will answer there. And thanks Shanod Babu, thanks Arunima di, thanks Principal Sir, thanks Ruksana, and of course thanks to Shonak. Many thanks. And Principal Sir, our Principal Sir. And our Principal Sir, of course. Sir-এর motivation তো সবসময় আমাদের motivate করে. Okay, now I would request Ms. Ruksana Irani, Assistant Professor and Head, Department of Food and Nutrition, Raidigi College, and a convener of this program to deliver the vote of thanks. Over to Ruksana, please. Thank you, Devashree ma'am. It's really a privilege that I have been given this opportunity to propose vote of thanks and say thanks to all the people who actually contributed to make this plan turn into reality. So first of all, definitely I would also like to thank Dr. Shonak Datto, Shonak sir, for being with us, for sharing the valuable observations. Now I would like to thank we are extremely grateful to our principal sir, Dr. Shoshabindu Jana, our Teachers Council Secretary, Dr. Shudin Sinha, our Academic Council Secretary, Sri Shanat Kumar Purkait, our IQSC Coordinator, Dr. Shishir Chatterjee, our Joint IQSC Coordinator, Dr. Arunima Biswas, for making this event a resounding success. Dr. Sinha and Dr. Chatterjee, they have not been able to join this webinar due to some reason, but they have always encouraged us in such endeavor. So we are extremely grateful to them. I would also like to say thanks to Dr. Debashree Saha for being a wonderful person to work with. Her cooperation and efforts has contributed a lot to make this event a successful one. We have been fortunate enough that we have been backed up by a very proactive and dedicated team.
the departmental members. So I would like to thank the departmental members, Dr. Arvinda Shaw, Ms. Shravanti Kundu, Ms. Jayanti Dhara, Mr. Joydev Roy, Mr. Shurajit Khan, Ms. Shrabani Kaur, Srimati Tanushree Bose, for being with us. I would like to thank especially our young members. They have worked day and night, and they really did a fabulous job. Last but not the least, our participants. Without their support, it would not have been possible. It's actually for them only. And I'm sure in future also, we are expecting this kind of cooperation and support. Thank you so much. I hope this has been a learning experience for all of us. Now it's over to you, Devashree. Sorry, Devashree, we can't hear you. Sorry, I've forgotten to unmute myself. Sorry. Okay. Thank you so much, Ruxana, for beautifully hosting this program. And more importantly, thank you so much for jointly organizing this webinar. And we have almost come to the end of our program. Let's take a group photograph quickly. Yes. So I would request everybody to switch on their videos. Even the students, please. You are an integral part of this program. তো সবাইকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব, তোমরা প্লিজ এবার নিজেদের ভিডিওগুলো একটু অন করো। আমি স্টুডেন্টসদেরও রিকোয়েস্ট করব, স্যারেরা সবাই, স্যার ম্যাডামরা সবাই করেছেন দেখতে পাচ্ছি। স্টুডেন্টসরাও একটু সবাই নিজেদের ভিডিও গুলো একটু অন করো। আমি একটা কথা ইন্টারাপ্ট করছি। হ্যালো দেবশ্রী, যে এনিওয়ে আমি আগেও বলেছি যে থ্যাংক ইউ টু দ্য কলেজ ফর অর্গানাইজিং দিস সেমিনার এন্ড অলসো ফর ইনভাইটিং মি টু give a lecture. Actually, this has not been a topic of my lecture in long past. Only in recent times, কিছু দরকারে আমি এরকম প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছি, but it is always very interesting to speak on such topics that concerns nature. Thank you to the college actually. Thank you, Devashree. I know Sundarban is very close to your heart, and photography is as well. So, okay. So, সবাই মোটামুটি আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই নিজেদের ভিডিও একটু অন করেছে, এখনো দু একজন বাকি আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা ছবি নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, just a second, let me paste it to the Word file that we have. Just a second, please bear with me. Okay. We have one more page. Okay. Okay. We have pasted the photograph in the Word file, and আমরা এটা গ্রুপে শেয়ার করে দেব সবার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের স্পিকার ডক্টর দত্তকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে অনেক ধন্যবাদ। আমি দেখো সনদ বাবুকে অনেক ধন্যবাদ। অরুণিমা দি আমাদের IQAC জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর এবং সনদ বাবু আমাদের ACS একাডেমিক কাউন্সিল সেক্রেটারি, দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ। আমাদের অনেক কলিগদেরও, তারা আমাদের সবসময় সাপোর্ট করেছে সবকিছুতে। আমাদের ডিপার্টমেন্টাল এবং ডিপার্টমেন্টের বাইরের কলিগদেরও, যেমন আজকে আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টের একজন কলিগ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর ইশিতা সমাজদার আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামটা পুরোটাই অ্যাটেন্ড করেছে। Thank you for supporting and encouraging our students.
and of course our departmental members, আমাদের junior faculty members, তারা অসম্ভব হেল্প করেছে সব দিক দিয়ে, and of course Ruxana, and so জাস্ট একটা কথা বলার ছিল আমার, সেটা হচ্ছে ওই যে ফিডব্যাক লিংকটা আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেব, আর ফিডব্যাক লিংকটা ফিল আপ করলেই ওরা উইদিন 5 to 10 minutes দে উইল গেট দ্য সার্টিফিকেটস। সো ওদের লিংকটা আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেব, আর সার্টিফিকেটস পেতে যদি কারোর কোনো সমস্যা হয় তাহলে ওরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানাতে পারে বা হেল্পলাইন নাম্বারেও কন্ট্যাক্ট করতে পারে। এইটুকুই বলার ছিল। থ্যাংক ইউ। Thank you, Ruxana. This would not have been possible without you and our departmental members. So thank you, everybody. And with Sir's permission, with Principal Sir's permission, we would formally end the program. End. Okay, sir. Thank you, everybody.